touch, Lord Jesus, on everybody's life, oh Father God. Heal them, touch them, and keep them safe. In the precious name of Jesus, we pray. Amen, amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Now we are going to welcome Brother Krishna for Christ. To our midst is going to deliver message in Telugu. Krishna Christ. Praise Lord, brother. Praise the Lord, ma. Praise the Lord. Hallelujah. Praise Lord, hallelujah. Please take care of your background. So, reduce the noise, please. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధుడైన తండ్రి, మీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు. ఈ సాయంకాల వేళ ప్రభువా, నీవు ఇష్టపడుతున్న వారితో మీరు మాట్లాడాలని మీరు ఉద్దేశించి ఉన్నారు. ఈ సమయాన్ని మీరు ప్రత్యేకపరచండి ప్రభువా. ఎవరెవరైతే ఈ మాధ్యమం ద్వారా ఈ సందేశాన్ని వినబోతున్నారో ప్రభువా, వారిని దర్శించండి. వారిని మీ ప్రేమను గురించి తెలియజేసి మీరే మహిమ పొందమని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. ఆమెన్, ఆమెన్. దేవుని ప్రజలకి, మరి ప్రభువుని ఎరగని ప్రజలకు కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు నామములో శుభాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు దేవుడు మనకిచ్చిన వాక్యాన్ని మనం చదువుకొని ముందుకు వెళ్దాం. మార్కు సువార్త 10వ అధ్యాయం. మార్కు సువార్త 10వ అధ్యాయం 43 నుండి 45 నుండి మనం చదువుదాం. మార్కు సువార్త 10వ అధ్యాయం 45 నుండి. మనుష్య కుమారుడు పరిచారము చేయించుకొనుటకు రాలేదు గాని పరిచారము చేయుటకును అనేకులకు ప్రతిగా విమోచన క్రయధనముగా తన ప్రాణము ఇచ్చుటకును వచ్చిన నేను. వారు ఎరికో పట్టణమునకు వచ్చిరి. ఆయన తన శిష్యులతోనూ బహుజన సమూహములతోనూ ఎరికో నుండి బయలుదేరి వచ్చుచుండగా తీమై కుమారుడగు బర్తిమయమును గుడ్డి భిక్షకుడు త్రోవ పక్కన కూర్చుండెను. ఈయన నజరేయుడైన యేసు అని వాడు విని, దావీదు కుమారుడా యేసు, నన్ను కరుణింపుమని కేకలు వేయ మొదలు పెట్టెను. ఊరకుండుమని అనేకులు వానిని గద్దించిని గాని వాడు, దావీదు కుమారుడా నిన్ను కరుణించుమని మరికుగా కేకలు వేసెను. అప్పుడు యేసు నిలిచి వానిని పిలువుడని చెప్పగా వారు ఆ గుడ్డి వానిని పిలిచి ధైర్యము తెచ్చుకొని, ఆయన నేను పిలుచుచున్నాడు, లెమ్మని వానితో చెప్పిరి. అంతట వాడు బట్టను పారవేసి దిగ్గున లేచి యేసు నొద్దకు వచ్చెను. యేసు, నేను నీకేమి చేయగూరుచున్నావని వానిని అడుగగా ఆ గుడ్డివాడు, బోధకుడా, నాకు దృష్టి కలుగజేయమని ఆయనతో అనెను. అందుకు యేసు, నీవు వెళ్ళుము, నీ విశ్వాసము నిన్ను స్వస్థపరిచినని చెప్పెను. వాడు వెంటనే త్రోవన ఆయన వెళ్ళుచుండగా చూపు పొంది వెళ్ళెను. దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక. దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక. ప్రియులైన శ్రోతలందరికీ ప్రభునామంలో శుభాలు తెలియజేస్తూ, యేసు ప్రభువారిని గూర్చిన మంచి సంగతులు, ఆయన ప్రేమ సంగతులు, ఆయన మనస్సును గూర్చి, ఆయన లోతైన మనుషుల్ని ప్రేమించే విధానం గురించి నేను మీకు తెలియజేయడానికి మీ ఎదుటికి వస్తూ ఉన్నాను. దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక. ప్రియులారా, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నారు ఇక్కడ. మనుష్య కుమారుడు పరిచారము చేయించుకొనుటకు రాలేదు గాని పరిచారము చేయుటకును, అదేవిధంగా అనేకులకు ప్రతిగా విమోచన క్రయధనముగా తన ప్రాణమును ఇచ్చుటకు వచ్చిన నేను. దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక. ఇక్కడ 2 రెస్పాన్సిబిలిటీస్ యేసు ప్రభువారు తన పరిచర్య గురించి తాను చెప్తూ ఉన్నారు. ఒక పరిచర్య ఏమిటంటే పరిచారం చేయడానికి వచ్చారు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక. రెండవది
అనేకులకు ప్రతిగా విమోచన క్రయధనముగా తన ప్రాణం పెట్టడానికి వచ్చాడు. దీనిలో ప్రేమ ఉన్నది ప్రియులారా. దీనిలో లోతైన ప్రేమ ఉంది. ఈ ప్రేమ ఎత్తు, పొడవు, వెడల్పు తెలుసుకోవాలని ఆనాడు అపోస్తలులు ఎంతగానో ప్రయాసపడ్డారు. తమ ప్రాణములు ఇచ్చేంత వరకు పరిచర్య చేశారు. వారి ప్రయత్నమంతా ఏంటంటే అనేకులకు ప్రతిగా విమోచన క్రయధనముగా తన ప్రాణము పెట్టిన వానిని ప్రకటించడానికి వారెంతగానో ప్రయాసపడ్డారు. ఈ భూమి మీద ప్రయాసపడే వారు ఎవరైనా సరే ఒకటే పని చేయగలరు. ఏంటంటే పరిచర్య చేయగలరు, పరిచారము చేయగలరు. ఎందుకనగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారేమో చెప్తూ ఉన్నారు. మార్కు సువార్త 10:45లో మనుష్య కుమారుడు పరిచారము చేయించుకొనుటకు రాలేదు. కన్ఫామ్ చేశారు, రాలేదు. నేనైతే పరిచారం చేయించుకోవాలని రాలేదు. పరిచారం చేయించుకోవడం అంటే ఊడిగం చేయించుకోవడం. దొరికిందే తడువుగా ప్రతి వాళ్ళని, బలహీనులను కొన్ని సందర్భాల్లో మనం చూస్తుంటాం ప్రియులారా. మరి ఎవరైనా బీదవారుంటే, దీనులుంటే వారిని మన ఇళ్లలో తెచ్చుకొని వారికి మన పరిచర్య చేస్తామా? లేదు. పరిచారం చేయించేసుకుంటాం. అన్ని పనులు చేయించేసుకుంటాం. ఇల్లు తుడిపిస్తాము, బట్టలు ఉతికిస్తాము, అన్ని పరిచారం. ఎందుకంటే వాడు బీదవాడు కాబట్టి, వాడికి ఆసరా లేదు కాబట్టి, వాడు ఎప్పుడైతే మనల్ని ఆశ్రయించాడో ఆశ్రయించిన తరుణమే ఇదిగో నీకు ఆహారం పెడుతున్నాను కదా, మరి నువ్వేం చేయాలి? ఆ పని చెయ్యి, ఈ పని చెయ్యి, ఎక్కడున్నావని పిలుస్తారు. ప్రియులారా, మనుషుల యొక్క ప్రవర్తన చూసారా? పరిచారం చేయించుకోవడం ప్రతి మనిషికి ఇష్టమండి. పరిచారం చేసేవాడు దొరికితే మాత్రం వాడిని పీల్చి పిప్పి చేసేదాకా వదిలిపెట్టరు సార్. ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో అయినా అంతేనండి. మనుష్య జాతి అంత సార్. పరిచారం చేయరు సార్. అవకాశం దొరికితే పరిచారం చేయించుకుంటారు. బలవంతంగా పరిచారం చేయించుకుంటారు. చాకరీ చేయించుకుంటారు సార్. తన జీవితం అంతా వెట్టి చాకరీ చేయించుకుంటారు. ఆ దినముల్లో అంతే. మరి ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ఎంతో వెట్టి చాకరీ చేస్తా ఉన్నారు. దేవుని ప్రజలైన ఇశ్రాయేలు ప్రజలు, అబ్రహాము, ఇస్సాకు, యాకోబుల సంతానం, పాపం ఆహారం లేదని దేవుడు ముందుగా సిద్ధపరిచిన యోసేపు గారు ఆ దేశంలో ఉండడాన్ని బట్టి ఐగుప్తులో ఆహారం దొరుకుతుందని కొనడానికి వెళ్ళిన వారు అక్కడే నివసిస్తూ అభివృద్ధి చెందుతున్న తరుణంలో ఒకానొక సందర్భంలో యోసేపు నెరగని మరొక ఫరో ఏలనారంభించి ఈ హెబ్రీయులు ఎంతగానో వృద్ధి చెందుతున్నారని కళ్ళ మంట ఓర్వలేక మన దేశంలో వీరెందుకు పరిచారం చేయబడాలి, వీరు ఖచ్చితంగా పరిచారం చేయాలనే బాధతోటి వారి మీద ఎంతగానో వారు నిట్టూర్పులు విడిచేంత వరకు, వారి రోదన ఆకాశమునంటున్నంత వరకు వారు ఎంతగానో రెట్టింపు, 3 రెట్లు, 10 రెట్ల వెట్టి చాకరీ చేయించుకున్నారు సార్. పరిచారం అండి, పరిచారం చేయించుకున్నారు. కానీ ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారు ఏం చెప్తున్నారు తెలుసా? లోకమును ఏలే అధిపతి ఏం చెప్తున్నారో తెలుసా? సమస్తమును జరిగించుతున్నవాడు ఏం చెప్తున్నారో తెలుసా? ఆల్ఫా ఒమేగా ఏం చెప్తున్నారో తెలుసా? ఆల్ఫా ఒమేగా ఆయన ఎప్పుడు ఆల్ఫా ఒమేగా, ఆయన మొదటివాడు కడపటివాడు. ఎప్పుడండి? తల్లి కన్య మరియు గర్భంలో ఉదయించిన తర్వాత అంతకుముందే ఆల్ఫా ఒమేగా. ఆయన ఆల్ఫాయు ఒమేగాయు, మొదటివాడును కడపటివాడును కూడా. ఏమండి ప్రియులారా, ఆ మొదటివాడు మనుషుల కొరకు దిగి వచ్చాడండి. ప్రియులారా, దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక. ఏమండి, ఒక్క స్థితి పెరిగితే చాలు సార్. మన స్థితి పెరిగితే చాలండి. ప్రక్క వ్యక్తితో మన స్థితి ఒకవేళ మెరుగైతే చాలు సార్, మనం అజమాయిషీ చేస్తాం, పరిచర్య చేయించుకుంటాం సార్. కానీ లోకాలను ఏలే ఆ ప్రాణనాథుడు ఈ లోకమునకు దిగి వచ్చి ఆయన ఇస్తున్న స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే, నేను పరిచారం చేయించుకొనుటకు రాలేదు. ఎందుకు ఆ మాట అన్నారంటే, హీ డిజర్వ్స్ అండి. ఆయన ఈ ప్రపంచ ప్రజలందరూ ఆయనకు ఊడిగం చేయించుకోవడానికి ఆయన అర్హుడండి. ఎందుకంటే ఆయనే సమస్తము ఊపిరి దయచేస్తున్నాడండి. సమస్త మానవాళికి, సమస్త ప్రాణులకు ఆయన గుప్పిలి విప్పి ఆహారం ఇచ్చి తృప్తిపరుస్తున్నాడండి. ఈ భూమి మీద ప్రతి మనిషికి ఆధారం ఆయనేనండి. ఆయన లేకపోతే అసలు ఈ భూమి మనుగడే లేదండి.
ఆయనకు వేరుగా మనం ఏమి చేయలేమండి. ఈ భూమి మీద ఆయనకు వేరుగా ఎవ్వరు ఏం చేయలేరు. ఆయన బుద్ధి, జ్ఞాన, సర్వ సంపదలు ఆయన యందు గుప్తమై ఉన్నాయి. అయితే ఆయన ఈ లోకానికి వస్తూ ఏమన్నారో తెలుసా? శిష్యులతో ఏమంటున్నారు? నేను పరిచారం చేయించుకొనుటకు రాలేదు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. ఆయన శరీరధారిగా వచ్చింది ఏదో మనతో ఊడిగం చేయించుకోవాలని రాలేదండి. ఆయనే పరిచర్యలో ముందుగా ఉన్నాడు ప్రియులారా. ఎంత ప్రేమ కలిగిన యేసు ప్రభువును మనం కలిగి ఉన్నాం. ఒకానొక సందర్భంలో సమరయ స్త్రీతో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మాట్లాడుతున్న తరుణంలో శిష్యులు ఆహారం కొరకు ఊర్లోనికి వెళ్ళి ఆహారం తీసుకొని వచ్చినప్పుడు ఆ స్త్రీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ ప్ర శి శిష్యులు అడుగుతున్నారు, బోధకుడా భోజనం చేయండి, భోజనం చేయండి అంటే, ఓహ్! నేనిప్పుడు మీకు తెలియని ఆహారం నాకుంది. ఆ! నా తండ్రి పని తుదమిచ్చటము, ముట్టించటము నాకు ఆహారము, పానమై ఉన్నది. ఎంత పని చేశారండి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు. ఆయన పని చేయించుకోవడానికి రాలేదండి. ఒకానొక సందర్భంలో ఆయన 70 మంది శిష్యులు, 72 మంది శిష్యుల్ని పంపిస్తూ తను వెళ్ళబోతున్న వాటికి పంపించాడంటే పనిలో పెట్టి పనోడుగా చూడలేదండి. తనతో కలిసి పని చేసే జత పనివారుగా పెట్టుకున్నారు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. ఆయనెప్పుడు అజమాయిషీ చేయలేదు ప్రియులారా. ఒక్కసారి ఆలోచించండి. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు అజమాయిషీ చేసుంటే తన శిష్యుల పాదాలు ఎందుకు కడిగి ఉండేవారు? ఎందుకు తువ్వాలు చుట్టుకొని శిష్యులు పాదాలు కడిగి మరి ఆహ్, ఆహ్, తుడవడం మొదలెట్టారు ప్రియులారా? ఒక్కసారి ఆలోచిద్దాం. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ భూమి మీదకొచ్చి ఆయన శిష్యులతో అంటున్నారు, మనుష్య కుమారుడు పరిచారం చేయించుకొనుటకు రాలేదు. పరిచారం చేయించుకొనుటకు అర్హత కలిగిన ఏకైక, ఏకైక వ్యక్తి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు. కానీ ఆయనే నేను పరిచారం చేయించుకోవడానికి సమర్థుడను. అయితే నేనిప్పుడొచ్చిన పనేంటంటే పరిచారం చేయించుకోవడానికి రాలేదు గానీ, పరిచారం చేయడానికొచ్చాను. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. పరిచారం చేయడానికి రావడం అంటే మే మే ఐ హెల్ప్ యూ అని అడగడం అన్నమాట. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. నాకు పరిచారం చేయండి అనే వారి దగ్గరికెళ్ళి పరిచారం పరిగెత్తుకొని చేయడం గాదు గానీ, ఆయనే అడుగుతూ ఉన్నారు. మే ఐ హెల్ప్ యూ? నేను మీకేమైనా చేయాలని మీరనుకుంటున్నారా? మీరు ఏ విషయంలో అయినా ఆలోచన కలిగి ఉన్నారా? ఏ విషయంలోనైనా మీరు బాధింపబడుతూ ఉన్నారా? మీకేమైనా నన్ను చేయమంటారా అని ఆయన అడుగుతున్నారు పిల్లరా. ఈ భూమి మీద అనేక మందిని ఆదరించిన ప్రాణనాథుడు. ఆయన పరిచారం చేయడానికి రాలేదు. చేయించుకొనడానికి రాలేదు గానీ, ఆయన పరిచారం చేయడానికొచ్చాడు. ఆయన పరిచర్యని ఆఫర్ చేశాడండి ప్రియులారా. అందుకే యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయంలో ఆ సమరయ స్త్రీ ఉదంతంలో గూడా ఆ వ్యభిచారిణి అయిన అంత భయంకరమైన జీవితాన్ని గడుపుతున్న ఆ వ్యభిచారిణికి ఆయన ఆఫర్ చేస్తున్నాడు. ఆయన ఆఫర్ చేస్తున్నాడు. నేను నీకు జీవజలమునిస్తాను అని ఆఫర్ చేస్తున్నాడు. ఆయన పరిచర్య చేస్తున్నాడండి. ఎంతో దూరము తన పాదముల మీద నడుస్తూ, తన సుందర పాదాలతో నడుస్తూ ఆయన ఆ సుఖార్ అనే ఊరిలోనికి రాగానే, ఆ బావి దగ్గరికి రాగానే, ఆ సమరయ స్త్రీతో మాట్లాడుతూ, ఇదిగో నేను నీకు ఆఫర్ చేస్తున్నాను. నీకు జీవజలాలు నేను ఆఫర్ చేస్తున్నాను. ఒకవేళ ఆయనెవరో నీకు తెలిసి ఉంటే నువ్వు ఆయనను అడుగుదువు. ఆయన నీకు జీవజలాలిస్తాడు ప్రియులారా. మన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు నీ దగ్గర నుంచి పరిచారం ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయట్లేదు గానీ, ఆయన నీకు పరిచర్య చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు. ఇందులో మహత్తరమైన ప్రేమ ఉంది ప్రియులారా. ఇందులో ఎంతో లోతైన ఆహ్, ఆనందం ఉన్నది. ఆహ్, సర్వలోకానికి అధిపతి అయిన నా ప్రభువు నాకు సేవ చేయడానికొస్తున్నారా? నేను అయోగ్యుడను, నేను అపాత్రుడను, నేను పాపిని, దొంగని, వ్యభిచారిని, దూషకుడిని, హంతకుడిని, ఏమాత్రం ఎన్నిక లేనివాడిని నేను. అటువంటిది నా ప్రభువు పనికిమాలిన వారికి, అభాగ్యులకు, పాపులకు ఆయన పరిచర్య చేస్తాను. నేనేమన్నా పరిచర్య చేయమంటారా అని ఆయన అడుగుతున్నారు. మనిషి కుమారుడు పరిచారం చేయించుకున్నట్టుకు రాలేదు గానీ, ఆయన పరిచారం చేయుటకు వచ్చారు. అంత మాత్రమే కాదండి. అంత మాత్రమే కాదు. అనేకులకు ప్రతిగా ఇది చాలా ప్రాముఖ్యం ప్రియులారా. ఆయన పరిచారం చేస్తూ ఒకానొక సందర్భంలో ఆయన అనేకులకు ప్రతిగా
క్రయ విమోచన ధనం చెల్లించుటకు ఆయన ప్రాణం ఇవ్వడానికి వచ్చాడు ప్రియులారా. ఈరోజు నిజంగానే మరి చాలా మంది కూడా కొందరు ఎంతో పరిచర్య చేసేవారు ఉన్నారు, ఎంతో మంది పరిచర్య చేసేవారు ఉన్నారు. ఉదాహరణకు చూస్తే మన ఆ ఆ నోబుల్ శాంతి బహుమతి గ్రహీత గారు మదర్ తెరీసా గారు, ఆవిడ గారు కూడా ఎంతో పరిచర్య చేశారండి. కలకత్తాలో, మురికి వాడలలో, మోతీజీల్ అనే జిల్లాలో ప్రాంతాల్లో ఆవిడ ఎంతగానో పరిచర్య చేశారు. తన యవ్వన కాలం అంతయు పరిచర్య చేయడానికి ధారపోశారు. కుష్ఠరోగులకి ఎంతగానో పరిచర్య చేశారు. తాను ఆ రోగాల బారిన కూడా పడ్డారు పిల్లలు. అయితే తన ప్రాణము సహజ మరణాన్ని ఆవిడ పొందుకుని వెళ్ళారు. అంటే ఇది అన్నదండి, తనను తాను తన ప్రాణం ఇవ్వలేదండి, తను పరిచర్య చేశారు. ఈ భూమి మీద ఎవరైనా ఒకవేళ యేసు ప్రభు మార్గంలో నడిచేవారు మాక్సిమం ఏం చేస్తారంటే పరిచర్య చేస్తారు. కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఒక మెట్టు ఎక్కువగా వెళ్ళాడు. ఆయన ఏమంటున్నారంటే, నేను పరిచారం చేయడానికి మరియు ఆ, అనేకులకు ప్రతిగా విమోచన క్రయధనము చెల్లించడానికి గాను మనుష్య కుమారుడు తన ప్రాణం ఇవ్వడానికి వచ్చాడు. అనేకులకు ప్రతిగా విమోచన క్రయధనముగా తన ప్రాణం ఇచ్చుటకు వచ్చిన నేను. అవునండి, పరిచారం చేస్తే సరిపోయిందా? తన కష్టాన్ని తీరిస్తే సరిపోయిందా? తన కాకలేస్తే ఆహారం పెడితే సరిపోయిందా? చలిగా వేస్తున్నప్పుడు దుప్పటిస్తే సరిపోయిందా? తనను కాపాడితే సరిపోయిందా? తన ప్రయాణాల్లో తోడుగా ఉంటే సరిపోయిందా? తనకు మంచి ఉద్యోగం ఇస్తే సరిపోయిందా? సరిపోవండి. ఈ రోజుల్లో చాలా మంది యొక్క ఆలోచన ఏంటంటే, భక్తి అనే దాన్ని దేని కొరకు వాడుతున్నారంటే తన కష్టాలు తీర్చుకోవడానికి వాడుతూ ఉన్నారు. ఇది భారతదేశంలోనే కాదండి, ప్రపంచంలో ఎవరైనా ఒక భక్తి కలిగి ఉన్నారంటే మెజారిటీ ఏంటి, వారు ఈ లోకంలో ఏదో పొందుకోవడానికి భక్తి చేస్తున్నట్లుగా కనపడుతుంది. వారు ఈ లోకంలో ఏదో పొందుకోవడానికి భక్తి చేసినప్పటికీ, సాక్షాత్తు దేవుడే వారికి పరిచర్య చేసినప్పటికీ, దేవుడి పరిచర్య వల్ల మేలు పొంది వారు ఈ భూమి మీద సజీవులుగా ఉండి చాలా సంవత్సరాలు తమ సమయం అయిపోయినాక ఈ లోకానికి వెళ్ళిపోవచ్చు. కానీ వారు మరి ప్రభువు దగ్గరికి వెళ్ళడానికి, దేవుడి దగ్గరికి చేరడానికి అవసరమైన పాప క్షమాపణ చాలా ప్రాముఖ్యం. ఆయన చేసే పరిచర్య ఎంత ప్రాముఖ్యమో దానికి మించి తనము తను ప్రాణం పెట్టడం అంత ప్రాముఖ్యం అండి. ఈ రోజుల్లో చూడండి, ఇప్పుడే మదర్ తెరీసా గారి గురించి చూసాం. ఈరోజు కూడా చాలా స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఉన్నాయండి. వాస్తవానికి వారు క్రైస్తవుల కంటే కూడా ఎక్కువ పరిచర్య చేసేవారు ఉన్నారు. క్రైస్తవ సేవకుల కంటే కూడా ఎక్కువ పరిచర్య చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు. వారిలో కొందరు రోడ్డు మీద గాయాలతో కుళ్ళిపోయిన వారిని ఎత్తుకు వెళ్ళి స్నానాలు చేయించే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఎంతో పరిచర్య చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు. వారిని తీసుకువెళ్ళి వారి వెంట్రుకలు బాగా పెరిగిపోతే వారి తల వెంట్రుకలు కత్తిరించడం, వారికి రోడ్ల మీద స్నానాలు చేయించడం, వాళ్ళ గాయాలను కడగడం, వారికి అనేక ఇవ్వడం, వాళ్ళని అనాథ శరణాలయాలకు చేర్చడం, వారికి చదువు చెప్పించడం, ఎంతో 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 పరిచర్య చేసేవారు ఉన్నారు. ప్రపంచంలో ఎంతో పరిచర్య చేసేవారు ఉన్నారు. వేరొకరి కొరకు ఎంతో ప్రయాసపడేవారు ఉన్నారు. కానీ వారు ఎంతవరకు అంటే వారు పరిచర్యతోనే ఆగిపోతారండి. కానీ మన యేసు ప్రభువారు పరిచర్య చేస్తూ 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 అనేకులకు ప్రతిగా విమోచన క్రయధనముగా తన ప్రాణమును ఇవ్వడానికి ఆయన వచ్చారు అని దేవుడు వాక్యం చెప్తుంది. ప్రియులారా, మనం ఒకసారి ఆలోచిద్దాం, మన ప్రభువుని ఘనపరుచుతాం. ఇప్పటికీ ఆయన ఈ రెండు పరిచర్యలు చేస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పటికీ ఆయన పరిశుద్ధ రక్తంతో కడుగుతూ పవిత్రపరుస్తూ ఉన్నాడు, ఒక పక్క పరిచర్య చేస్తున్నాడు. 2000 సంవత్సరాల క్రితమే ఆయన పరిచర్య ఆగిపోలేదండి. ఇప్పటికీ ఆయన పరిచర్య చేస్తున్నాడు. తండ్రి అయిన దేవుడి కుడి పార్శ్వమున, మహామహుడి కుడి పార్శ్వమున చేరి మన కొరకు విజ్ఞాపనం కూడా ఆయనే చేస్తున్నాడని దేవుడి లేఖనం చెప్తుంది. ఆయన పరిచర్య ఒక కాలానికి సంబంధించింది, అయిపోయేది కాదండి. ఒక సీజన్కి అయిపోయేది కాదండి. ఏమండి, మదర్ తెరీసా గారు తన జీవిత కాలం అంతా ఈ పరిచర్య చేసినట్లుగా సజీవుడైన దేవుడు, సజీవుడైన వాడు తన సజీవుడుగా ఉన్నంత కాలము పరిచర్య చేస్తున్నాడు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక. హల్లెలూయా. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు తన సేవలోనికి వచ్చిన తర్వాత తన 3.5 సంవత్సరములు ఎంతగానో మనుషులందరికీ పరిచర్య చేశారు. కురుడి వారికి కనులిచ్చారు. ఎంతో ఎంతో పరిచర్య చేశారు. తన సహోదరులు చనిపోతే లాజరును తిరిగి లేపారు.
అనేకమైన పరిచర్యలు చేశారు. శిలువ మీద బలియాగమై తన రక్తాన్ని అర్పించి మరణించి తిరిగి లేచి శిష్యులందరికీ కనబడుతూ వారిని శరీర మార్గంలో నడిపిస్తూ పరిచర్య చేస్తూ వారి ఆకలిని తీరుస్తూ వారికి ఆత్మీయ ఆహారాన్ని వడ్డిస్తూ ఆయన పరమునకేగి, ఇదిగో నేను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ శక్తి మీరు పొందుకుంటారు, మీరు సమస్త జనులను శిష్యులుగా చేయండి, భూ దిగంతలో మీరు సాక్షులుగా ఉంటారు అని చెప్తూ ఆయన తండ్రి కుడిపార్శ్వమున ఉంటూ అక్కడ మళ్ళీ పరిచర్య బిగించేశారు. ఏమండి, ఇది నిరంతరం జరుగుతున్న పరిచర్య. నిరంతరం మెల్కీసెదకు క్రమం చొప్పున యాజకుడు యేసుక్రీస్తు, ప్రధాన యాజకుడు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక. హల్లెలూయా. ఈ లోకంలో ఉండే దేవాలయంలో దేవుని దగ్గరికి ప్రజలను చేర్చడానికి ఏ విధంగా యాజకుడు ప్రయాసపడుతూ ప్రజల తరపున పరిచర్య చేస్తాడో, పరలోక దేవాలయంలో ప్రజల కొరకు పరిచర్య చేస్తూనే ఉన్నాడు ప్రియులారా, చేస్తూనే ఉన్నాడు. ఆయన పరిచారం చేయించుకున్నట్టుకు రాలేదు కానీ ఆయన పరిచారం చేయుటకును అనేది ఇంకా జరుగుతూనే ఉందండి. 2000 సంవత్సరాలుగా ఆయన పరిచర్య చేస్తూనే ఉన్నాడు. యేసు నామములో పరిచర్య చేస్తూనే ఉన్నారు ప్రియులారా. ఇప్పటికీ ఆయన దేవుడి కుడిపార్శ్వం నుండి పరిచర్య చేస్తూ ఉన్నారు. మన కొరకు ఆయన ప్రాణం అర్పించాడు. మనుషులకు అడ్డుగా ఉండే ఆ పాప క్షమాపణ ఇవ్వడం కొరకు గొర్రెల యొక్కయు, మేకల యొక్కయు, కోడెల యొక్క రక్తము పాపములు తీసివేయుట అసాధ్యము కనుక ఆయన దేవుని మహిమ నిమిత్తం ఆయన తన ప్రాణం అర్పించి మనకు పాప క్షమాపణ కలగజేసి ఆ ప్రాణనాథుడు ఇంకనూ సజీవుడుగా ఉండి ఆయన తండ్రి అయిన దేవుని కుడిపార్శ్వంలో ఉండు, మహామహుని కుడిపార్శ్వంలో ఉంటూ ఆయన మన కొరకు విజ్ఞాపనము చేస్తూ ఉన్నాడు. నీవు ఏడిస్తే నీ తరపున ఆయన ఏడుస్తూ విజ్ఞాపనం చేస్తున్నాడు. నీవు కదిలిపోతే ఆయన కూడా కదిలిపోతూ ఉన్నాడు. ఆయన పరిచర్య ఒక కాలానికి సంబంధించింది కాదు, ఒక సీజన్కి సంబంధించింది కాదు ప్రియులారా. ఆయన పరిచర్య యుగ యుగాలకు ఆయన రాజ్యములో మనమందరము జ్ఞాపకం చేసుకునేదాకా ఆయన పరిచర్య చేస్తూనే ఉంటారు. మరి ఇదే మార్కు సువార్త 10వ అధ్యాయంలో వారు ఎరికో పట్టణంకు వెళుతున్నప్పుడు ప్రియులారా చూస్తున్నప్పుడు తీమయి కుమారుడు బర్తియేయును గురుడ్డి భిక్షకుడు త్రోవ పక్కన కూర్చున్నాడు. ఈ గురుడ్డివాడు జన సమూహాలతో వస్తూ ఉన్నారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు. బహుజన సమూహాలు కూడా అక్కడ ఉన్నాయి. ఈయన నజరేయుడని యేసును వాడు తెలుసుకున్న వెంటనే దావీదు కుమారుడా యేసు నన్ను కరుణింపుమని కేకలు వేయ మొదలుపెట్టాను. ఎంత విశ్వాసం అండి! ఈ గుడ్డివాడు గాని, కన్నులకు ఉన్న గుడ్డితనమే గాని ఎంతో పరిపూర్ణమైన విశ్వాసం కలిగిన వాడుగా మనం చూస్తున్నాం. నజరేయుడైన యేసు అని విని దావీదు కుమారుడైన యేసు అన్నాడు. నజరేయుడైన యేసు అంటే ఫిజికల్ మదర్ ఫాదర్కి పుట్టినవాడు, ఫిజికల్ మదర్ ఫాదర్ ఉన్నవారు అని ఒక రకంగా అర్థం రాస్తుందేమో. నజరేతు వాడంటే నజరేతులో ఎవరి కొడుకండి, నజరేతులో ఎవరి కుమారుడండి అంటే యోసేపు మరియ కుమారుడు అని అంటారేమో. నజరేతు వాడైన యేసు వస్తున్నాడని విని నజరేతు వాడైన యేసు అని పిలవలేదండి, ఆయన దావీదు కుమారుడు యేసు అని పిలిచాడు. ఎంత విశ్వాసం అండి! చాలా మంది కళ్ళుండి చూడలేని వారు ఎంతో మంది ఉన్నారు. కళ్ళుండి చూడలేని వారు ఎంతో మంది ఉండగా గ్రుడ్డివాడై ఉండి నజరేతు వాడైన యేసు అని పిలవడానికి బదులుగా దావీదు కుమారుడైన యేసు అని పిలుస్తున్నారు. ఎంత అద్భుతమండి గురుడివాడి యొక్క జీవితం! దేవుడు ఎంతగానో ఆయన అబ్బురపడిపోయి ఉంటారు ప్రియులారా. దావీదు కుమారుడా యేసు నన్ను కరుణింపుమని కేకలు వేయ మొదలు పెడితే ఊరకుండమని అనేకులు వారిని గద్దించారండి.
అనేకులు గద్దించారు. ఎందుకంటే వారు చూడగలుగుతున్నారు కాబట్టి గుడ్డివాడి బాధ వాళ్ళకి అవసరం లేదు. వాళ్ళు చూడగలుగుతున్నారు కాబట్టి గుడ్డివాడి యొక్క పరిస్థితి వారికి అవసరం లేదు. ఈ గుడ్డివాడు త్రోవ ప్రక్క నుండి దావీదు కుమారుడా యేసు కరుణించుమని ఎంతగా అరిచాడు అండి. జన సమూహము మధ్యలో అరుపులు వినిపించాయట. అంత భయంకరమైన జన సమూహము మధ్యలో ఈ గుడ్డివాడు అరుస్తున్నాడంటే ఎంతగా గట్టిగా కేకలు వేశాడో. ఎప్పుడు వేస్తారండి గట్టిగా కేకలు? ఎందుకు వేస్తున్నాడు ఇతను కేకలంటే, ఈ గుడ్డివాడి యొక్క కన్నులు తెరవగలిగిన దావీదు కుమారుడైన యేసు వస్తున్నాడు. ఇది అంది వచ్చిన అవకాశం. ఇది జార విడుచుకొనకూడదు. గుడ్డివాడిని, నేను ఎక్కడ పడితే అక్కడికి వెళ్ళలేను. ఆయన ఈ దారిలో వస్తున్నాడు. ఏది ఏమైనా సరే ఆయన దృష్టికి నేను వెళ్ళాలని అరుస్తూ ఉంటే అంత పెద్ద జనసమూహంలో అనేకులు వచ్చి ఆయనను గద్దించారట. అంటే అనేకులను డిస్టర్బ్ చేశాడు ఆయన అరుపులతో. కరుణించుమని కేకలు వేయ మొదలుపెట్టి ఊరకుండా మన అనేకులు వారిని గద్దించారట. కానీ వాడు దావీదు కుమారుడా నన్ను కరుణింపుమని మరి ఎక్కువగా కేకలు వేశారు. అప్పుడు యేసు వారిని పిలిచి పిలువుడని చెప్పగా వారు గుడ్డి వారిని పిలిచి ధైర్యం తెచ్చుకో, ఆయన నిన్ను పిలుస్తున్నాడు, లెమ్మని వానితో చెప్పారు. దేవునికి స్తోత్రం. ఇప్పుడు వారి ప్రవర్తన కూడా మారిపోయిందండి. అంతటి వాడు బట్టను పారవేసి దిగ్గున లేచి యేసు వద్దకు వచ్చాడు. యేసు నేను నీకేమి చేయగోరుచున్నావు అని వాడిని అడుగగా, హల్లెలూయా, ఆ గుడ్డివాడు బోధకుడా, దీని మీనింగ్ ఏంటండి? వాట్ కెన్ ఐ డూ ఫర్ యూ? నేను నీకు ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు? ఆ గుడ్డివాడు బోధకుడా నాకు దృష్టి కలగజేయుమని ఆయనతో అనెను. అసలు ఈ గుడ్డివాడికి అంత విశ్వాసం ఏడ నుంచి వచ్చింది సార్? అనేక మంది ఈరోజు 2 కళ్ళు, అందమైన కళ్ళు, కళ్ళకు మళ్ళీ కళ్ళజోడు, మళ్ళీ రకరకాల కళ్ళు, 3 కళ్ళు 4 కళ్ళు ఉన్న వాళ్ళకు విశ్వాసం లేదు. కానీ గుడ్డివాడైన ఈ వ్యక్తికి యేసు ప్రభువారు ఎదుటకు రాగానే నేను నీకేం చేయాలనగానే దృష్టి కలగజేయమని నేరుగా అడిగారండి. ఎంత ధైర్యం అండి! అందుకు యేసు నీవు వెళ్ళుము, నీ విశ్వాసము నిన్ను స్వస్థపరిచినని చెప్పి వెంటనే వాడు ఆయన వెంట చూపు పొంది వెళ్ళెను. దేవునికి స్తోత్రము కలుగునుగాక. ప్రియులారా, నీ విశ్వాసము నిన్ను స్వస్థపరిచినని చెబితే వెంటనే వాడు త్రోవను ఆయన వెంట చూపు పొంది వెళ్ళెను. హల్లెలూయా. ఎప్పుడైతే తన విశ్వాసం ఘనపరచబడిందో, ఎప్పుడైతే స్వస్థత పొందుకున్నాడో, ఇక లోకములోనికి వెళ్ళలేదండి, ఆయన వెంట వెళ్ళాడు, ఆయన వెంట నడిచాడు, ఆయనతో పాటు కలిసి పరిచారం చేశాడు. ఒక్కటే జ్ఞాపకం ఉంచుకునండి, యేసు ప్రభు వారి దగ్గరికి ఎవ్వరొస్తే ఆయన వారిని అడుగుతాడు, నన్నేం చేయమంటావు అని అడుగుతాడు. నన్నేం చేయమంటావు? నా పేరు ఇప్పుడే వింటున్నావా నువ్వు? ఓకే, నన్నేం చేయమంటావు అంటే నువ్వేం చేయమంటావు అడుగు, ఆయన అది చేస్తాడు. కానీ నువ్వు విశ్వాసంతో అడుగు, ఖచ్చితంగా ఆయన చేస్తాడు. ఆయన చేసిన వెంటనే లోకంలోనికి పరిగెట్టకు, ఆయన్ని వాడుకొని వదిలేకు, యేసుని వెంబడించు, యేసుని వెంబడించు, యేసుని వెంబడించు. యేసుని వెంబడించడం అంటే యేసుకి పరిచారం చేయమనా? కాదు, నేనే పరిచారం చేయించుకోవడానికి రాలేదు, నేను పరిచారం చేయడానికి వచ్చాను. నన్ను వెంబడించేవాడు కూడా పరిచారం చేస్తారు. అయితే నేను మాత్రం అడిషనల్గా నేను అనేకులకు ప్రతిగా విమోచన క్రయధనంగా నేను ప్రాణం ఇవ్వడానికి వచ్చాను. అది మీరు చేయలేరు కాబట్టి మీరు నన్ను వెంబడించి నేను చేసే పనిని మీరు చేయండి. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును. ప్రియులారా, మీలో ఎవరైతే ఈ సందేశం విన్నారో యేసు ప్రభువు దగ్గరకు వచ్చి మీరు అడగండి, తప్పక ఆయన మీ విశ్వాసాన్ని ఆయన ఘనపరుస్తాడు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక, దేవునికి మహిమ కలుగును. పరిశుద్ధులైన తండ్రి, మీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు.
అయ్యా మీరు ఈ సెషన్ మీరు ఆశీర్వదించి దీవించినందుకు మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు. మీకే స్తోత్రాలు నాయన. ప్రభా ఈ ఎఫ్ఎం ఎస్పీఎం గాస్పెల్ మినిస్ట్రీస్ని మీరు బ్లెస్ చేయండి. అక్కగారిని మీరు బ్లెస్ చేయండి ప్రభా. శ్రోతలందరినీ మీరు దీవించి ఆశీర్వదించమని నీకే సమస్తమైన మహిమ ఘనత ప్రభావాలను చెల్లిస్తూ యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. ఆమేన్ ఆమేన్. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. Thank you, brother. God bless you. God will protect you and be safe. We will pray for you. May the Lord use you mightily wherever you are in this season. May the Lord abundantly give you the peace and happiness in your family and your ministry wherever you go. God bless you. See you next week. Bye. Praise the Lord. Praise the Lord. We had a message from Brother Krishna for Christ in Telugu. Now we are going to have Sister Sujya Matthew in our midst. She is going to deliver message in Malayalam. Praise the Lord, sister. Praise the Lord, sister. Praise the Lord. Can you hear me? We welcome you. Yeah, I can hear you. Praise the Lord. Praise. We welcome you in the precious name of Lord our Savior Jesus Christ. May the Lord use you mightily. May the Lord bless you abundantly. Come up with your wonderful message for today. May the Lord use you. Praise the Lord. Thank you. Thank you, Shiba. God bless you also. God bless you, sister. Praise the Lord. ഈ മീഡിയയിലൂടെ പിന്നെയും ദൈവവചനവുമായി നിൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെയും ഒരുക്കിയ കൃപകൾക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ മീഡിയയിലൂടെ എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന ഈ SPM ഗോസ്പൽ മീഡിയയിലൂടെ എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും എൻ്റെ ക്രിസ്തീയ വന്ദനങ്ങളെ ഞാൻ അറിയിക്കട്ടെ. എത്രത്തോളം ദൈവം നടത്തിയ എല്ലാവിധങ്ങൾക്കായി ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നന്ദി പറയുന്നു. ദൈവം കരുതിയ എല്ലാവിധങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം. കഴിഞ്ഞ ഒരു 2020 തുടങ്ങിയ നാൾ മുതൽ ഈ ദിവസം വരെയും ദൈവം അതിശയകരമായി നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും നടത്തി. ദൈവത്തിന്റെ ദയ എത്ര വലുതാണ്, ദൈവത്തിന്റെ കരം എത്ര വലുതാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെയും ഞാനിത് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. ദൈവം നടത്തിയ ഓരോ വിധങ്ങള്, ദൈവം കരുതിയ ഓരോ നിമിഷങ്ങള്, ഹല്ലേലൂയ, വീണു പോകാവുന്ന താണു പോകാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ നടത്തുന്ന വിധങ്ങളെ ഓർത്താൽ എത്ര ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാലും മതി വരികയില്ല. അതിലും വലിയവയാണ് യഹോവ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്ര വചന ധ്യാനത്തിനായി വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ചിന്തയുമായി നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെച്ച് അല്പസമയം അതിൽ ആയിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമക്കളുടെ പ്രാർത്ഥന ഇതിന്മേൽ ചോദിക്കുകയാണ്. അതിനാധാരമായി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്യം യെഹെസ്കേൽ പ്രവചനം 37 അധ്യായം അതിന്റെ 1 വാക്യം. ബുക്ക് ഓഫ് യെഹെസ്കേൽ 37 verses 1. യഹോവയുടെ കൈ എൻ്റെ മേൽ വന്നു, യഹോവയുടെ ആത്മാവ് എന്നെ പുറപ്പെടുവിച്ചു, താഴ്വരയുടെ നടുവിൽ നിർത്തി, ആ ദാസ്തികളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു. അവൻ എന്നെ അവയുടെ ഇടയിൽ കൂടി ചുറ്റി നടക്കുമാറാക്കി. ആ താഴ്വര പരപ്പിൽ എത്രയും അധികമായിരുന്നു, അവ ഉണങ്ങിയുമിരുന്നു. നമുക്കൊരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. മഹാപരിശുദ്ധനും നിത്യനുമായ സ്വർഗീയ രാജാവേ, ഈ നല്ല സമയത്തിനായി ഞാൻ ഹൃദയത്തോടെ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെയും ദൈവവചനവുമായി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നിന്റെ മക്കളുടെ മധ്യത്തിലായിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം അടിയന്റെയും ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ഒരുക്കിയ വഴികൾക്കായി സ്തോത്രം. ഇന്നത്തെ വചനവുമായി കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തു വരുന്നു. നിന്റെ പൊരുളുകളെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിവേചിച്ചു തരുമാറാകണമേ. പറയുന്ന അടിയന്റെ ജീവിതത്തിലും കേൾക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിലും വലിയൊരു അനുഗ്രഹവും ആശ്വാസവുമായി തീരുവാൻ, ദൈവശക്തിയായി പരിണമിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് ഹല്ലേലൂയ ബന്ധനമില്ല. വചനം ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലൂയ വെളിപ്പെടുന്നതാകിയാൽ നിന്റെ അപ്പത്തെ വെള്ളത്തിന്മേൽ ഏറെ നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ അത് മടങ്ങി വരുമെന്നുള്ള കർത്താവിന്റെ വാഗ്ദത്തമാകിയാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വിതയ്ക്കുന്നുവെങ്കിലും ആർപ്പോട് കൊയ്യുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു. കർത്താവെ, അതിന്മേൽ ദൈവത്തിന്റെ കരം വെക്കണമേ. അവിടുത്തെ കരം ഞങ്ങളുടെ മേൽ വെളിപ്പെടണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ വചനത്തെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു, അടിയനെ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നു. സകലമാനുമഹത്വവും അവിടുത്തേക്ക്, സകലവും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.
ഒരു പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് ഞാൻ വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യഹോവയുടെ കൈ എൻ്റെ മേൽ വന്നു. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ധ്യാനത്തിനായി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ദൈവത്തിന്റെ കൈ നമ്മുടെ മേൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങള്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കർത്തവ്യം. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇൻട്രഡക്ഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു 2020 തുടങ്ങിയ നാൾ മുതൽ നമുക്കറിയാം ഈ പാൻഡമിക്കിന്റെ അവസരങ്ങളിൽ ജനം വളരെയധികം ഭാരത്തോടെ പ്രയാസത്തോടെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നെട്ടോട്ട ഓടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൈ അനുകൂലമാണ്. ദൈവത്തെ, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, സേവിക്കാത്തവർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൈ പ്രതികൂലവുമാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, ഈ യെഹെസ്കേൽ 1-ാം അധ്യായത്തിൽ യഹോവയുടെ കൈ എൻ്റെ മേൽ വന്നു. യഹോവയുടെ കൈ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വിഷയത്തിൽ വന്നാൽ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്ന കരമാണ് യഹോവയുടെ കരം. നമുക്കറിയാം, വചനത്തിലുടനീളം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, യഹോവയുടെ കൈ തൃപ്തി വരുത്തുന്ന കൈയാണ്. സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട്. യുദ്ധങ്ങളെ നടത്തുന്ന കൈയാണ് യഹോവയുടെ കരം. വീര്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് യഹോവയുടെ കരം. സഭയിൽ അത്ഭുതം ചെയ്യുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ കരം. പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും അതിന്മേൽ യഹോവയുടെ കരം ഒന്ന് വെച്ചാൽ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും. അത്, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, ഈ യെഹെസ്കേലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഉടനെ ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം പറയുമ്പോൾ, ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ പാപം മൂലം ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ദൈവം കൊണ്ട് തന്നെ ജനമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ജനമാണ്. ജനം പാപം ചെയ്ത് യെരൂശലേം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അവരെല്ലാം പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. ഇസ്രായേൽ എന്ന രാഷ്ട്രം ഇല്ലാതായി തീർന്നു. താഴ്വരയിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന അസ്ഥികളെ പോലെ ഇസ്രായേൽ പലയിടങ്ങളിലായി ചിതറിപ്പോകുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. എന്നാൽ യെഹെസ്കേലിനോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ പറയുകയാണ്, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, യഹോവയുടെ കരം യെഹെസ്കേൽ എന്ന പ്രവാചകന്റെ മേൽ വെച്ചിട്ട് താൻ പ്രവചിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുകയാണ്. ഈ അസ്ഥികൾ ഒന്നിച്ചു ചേരുന്നതായ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. ഈ അസ്ഥികൾ ഇപ്പോൾ ജീവനില്ലാതെ കിടക്കുന്ന അവസ്ഥകളാണ്. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. യെരൂശലേം എന്ന, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, ഈ യെരൂശലേം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ജനമെല്ലാം ചിതറിപ്പോയി. അവരെവിടെയായി, ഹല്ലേലൂയ, കഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഈ അസ്ഥികളൊക്കെ ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്ന അസ്ഥികളാണ്. ഇതിന്മേൽ മാംസമില്ല, ത്വക്കില്ല, അതിന്മേൽ ജീവനില്ല, അതിന്മേൽ ഞരമ്പില്ല, ഇതൊന്നുമില്ലാതിരിക്കുന്ന അസ്ഥികള് എവിടെയായി ചിതറിക്കിടക്കുമ്പോൾ, കൂമ്പാരമായി കിടക്കുമ്പോൾ, യെഹെസ്കേലിന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ കൈ വന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് യെഹെസ്കേലിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അതിന്റെ, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, അതിന്റെ 3-ാം അധ്യായത്തിൽ 3-ാം വാക്യത്തിൽ 37:3 നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ കരം യെഹെസ്കേലിന്റെ മേൽ വന്നപ്പോൾ യെഹെസ്കേലിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, മനുഷ്യപുത്ര, ഈ അസ്ഥികൾ ജീവിക്കുമോ? ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം ഞാൻ പറയുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നല്ലോ. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ഈ അസ്ഥികൾ ജീവിക്കുമോ എന്ന് യെഹെസ്കേലിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ യെഹെസ്കേൽ പറയുന്നതായ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇതാണ്. അതിന് യെഹെസ്കേൽ പറയുന്നത്, യഹോവയായ കർത്താവേ, നീ അറിയുന്നു എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. യെഹെസ്കേൽ തന്റെ അവസ്ഥകളെ ദൈവസന്നിധി വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. ദൈവമേ, നീ സകലവും അറിയുന്നുണ്ട്. എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നും എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്നും നീ അറിയുന്നുണ്ട്. ഈ അസ്ഥികളെല്ലാം ചിതറിക്കിടക്കുകയാണ്. ഇതിന്മേൽ ഒരു ജീവനുമില്ല, ഇതിന്മേൽ മാംസമില്ല, ത്വക്കില്ല, ഇതിന്മേൽ ശ്വാസമില്ല, ഒന്നുമില്ലാതെ ഉണങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അസ്ഥികള് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ദൈവമേ നീ അറിയുന്നുണ്ട് എന്ന് യെഹെസ്കേൽ അവിടെ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, ദൈവത്തോട് പറയുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. ദൈവമക്കളെ, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മുടെ, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, ദൈനംദിന ജീവിതത്തില്, നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫില്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തില്, ഹല്ലേലൂയ, ഉണങ്ങിയ അവസ്ഥകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. നമ്മുടെ ജോലിയിലായിരിക്കാം, നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലായിരിക്കാം, നമ്മളുടെ സാമ്പത്തികമായ ഇടപാടുകളിലായിരിക്കാം ഉണങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ചില അസ്ഥികള്.
ഉടജല ബലബല ഭൗഷ്യഭാര ഭാര ഭാര യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ ജയമെടുക്കുകയാണ്. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ചില അസ്ഥികൾ ഹല്ലേലൂയ കൂമ്പാരമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തതായി, എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ച് മറുപടി ലഭിക്കാത്തതായി കിടക്കുന്ന ചില അസ്ഥി കൂടങ്ങളെ നോക്കി ദൈവത്തിന്റെ കൈ നമ്മുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ അസ്ഥികൾ ജീവിക്കുമോ എന്ന്. നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾ എത്ര ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ഉണങ്ങിയിരുന്നാലും, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നന്മയില്ലെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന അവസ്ഥകളിലാണെങ്കിൽ പോലും ദൈവത്തിന്റെ കരം നമ്മുടെ മേലൊന്ന് വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മോട് പറയുകയാണ്, ഈ അസ്ഥികളെ നോക്കി പ്രവചിക്കുക. നിന്റെ അവസ്ഥകൾ ഏതായിരുന്നാലും, എത്ര ഉണങ്ങിയിരുന്നാലും അതിനെ നോക്കി ഒന്ന് പ്രവചിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ കരം നമ്മുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുകയാണ്. ഇവിടെ യെഹെസ്കേൽ ചെയ്തതുപോലെ കർത്താവേ നീ അറിയുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. യെഹെസ്കേൽ പറയുകയാണ്, ദൈവമേ നീ അറിയുന്നുണ്ട്, എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നീ അറിയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളാ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം എത്ര ഉണങ്ങിയിരുന്നാലും അതിന്മേൽ മാംസമില്ലാതെ, ത്വക്കില്ലാതെ, ഞരമ്പില്ലാതെ, ജീവനില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങളെ മേൽ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ദൈവം നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ വിഷയങ്ങൾ ഇവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, ഈ വിഷയങ്ങൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഉടനെ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തയ്യാറാകുന്നുവെങ്കിൽ ആമേനാൽ ദൈവത്തിന്റെ കരം നമ്മുടെ പേര് വരുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരും. ആമേൻ. അതിന്മേൽ ദൈവത്തിന്റെ കരം പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരും. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വിഷയങ്ങളാണെങ്കിലും ദൈവസന്നിധി നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ഏറ്റുപറയുക, നമ്മളെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം തന്റെ കരം നമ്മുടെ മേൽ വെച്ച് അത്ഭുതം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരും. നമുക്കറിയാം ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം എസ്രയുടെ പുസ്തകം 8 സ്തോത്രം അതിന്റെ 8 അധ്യായത്തിന് 22 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എസ്ര സ്തോത്രം ആമേൻ തന്റെ കൂട്ടരുമായി, കുടുംബ തലവന്മാരുമായി ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം കടന്നു വരുന്ന അവസ്ഥകളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അവർ ലേവ്യരെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് മറന്നുപോയി. യഹോവയോട് ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം രാജാവിനോട് ഒത്തിരി പണവുമായിട്ടാണ് കടന്നു വരുന്നത്. ഈ ആലയം പണിയണം, അല്ലെങ്കിൽ യെരൂശലേം തകർക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു, ഈ ആലയം പണിയണം. ഈ ആലയത്തിന്റെ പണിക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള സാമഗ്രികളും അതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളുമായിട്ടാണ് എസ്ര കടന്നു വരുന്നത്. എന്നാൽ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ലേവ്യരാണ് ശുശ്രൂഷകൾ നടത്തേണ്ടവര്. ലേവ്യരെ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് അവർ മറന്നുപോയി. എന്നാൽ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു പേടിയുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. അവർ കടന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥകൾ പലതാണ്. ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. ആകയാൽ ലേവ്യരെ ചില എസ്ര പ്രത്യേകമായി വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ അത് കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് ലേവ്യർക്ക് എസ്രയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. അവരുടെ ദീർഘമായ യാത്രയിൽ കള്ളന്മാരുണ്ടാകാം, കൊള്ളക്കാരുണ്ടാകാം, ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഇതിനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. എസ്രയുടെ കയ്യിൽ ധാരാളം പണവും ഉണ്ട്, അല്ലെ വിലയേറിയ സാധനങ്ങളുണ്ട്, ഉപകരണങ്ങളുണ്ട്. ഈ ആലയം പണിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. എന്നാൽ എസ്ര അവിടെ ചെയ്തത് എന്താണ്? ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. 22 വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ കൈ, ദൈവത്തിന്റെ കൈ അവനെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഏവർക്കും അനുകൂലവും അവനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവർക്കും പ്രതികൂലമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് കൊണ്ട് വഴി ശത്രുവിന്റെ നേരെ ഞങ്ങൾക്ക് തുണയായിരിക്കേണ്ടത് പടയാളികളെയും കുതിരപ്പടയാളികളെയും രാജാവിനോട് ചോദിപ്പാൻ അവൻ ലജ്ജിച്ചിരുന്നു. എസ്രയ്ക്ക് ഒരു ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ഞങ്ങൾ ആരുടെ ആലയം പണിയുവാനായിട്ട് കടന്നു പോകുന്നത്? തന്റെ ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിന്റെ ആലയം യെരൂശലേമിൽ പണിയുവാനായിട്ടാണ് ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് രാജാവിനോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം എസ്രയ്ക്ക് ഒരു ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു, യഹോവയുടെ കരം എനിക്ക് അനുകൂലമാണ്. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. യഹോവയുടെ കരം അനുകൂലമായതുകൊണ്ട് തന്റെ വഴിയാത്രയിൽ തനിക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കയില്ല എന്ന് എസ്ര തിരച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് താൻ കാവൽ പടക്കൂട്ടത്തെ ചോദിക്കാതെ ഇരുന്നത്. ഇവിടെ എസ്ര പറയുന്നുണ്ട്, 22 വായിക്കുന്നു, ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ കൈ അവനെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഏവർക്കും അനുകൂലമാണ്. ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഏവർക്കും യഹോവയുടെ കരം അനുകൂലമാണ്.
നമുക്കറിയാം, ദൈവത്തെ സത്യമായി തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവരോട് തന്നോട് സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, സത്യമായി തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവരോട് യഹോവയുടെ കരം അനുകൂലമാണ്. തൃക്കൈ തുറന്ന് നമ്മളെ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം തൃപ്തി വരുന്ന ദൈവമാണ്. 145 സങ്കീർത്തനം 16 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അവൻ തൃക്കൈ തുറക്കുമ്പോൾ ജനം നന്മ കൊണ്ട് തൃപ്തരാകത്തീരും. അവൻ യഹോവയുടെ കരമൊന്ന് തുറന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം നമ്മുടെ എല്ലാ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ദരിദ്ര അവസ്ഥകളും നമ്മുടെ എല്ലാവിധമായ ശൂന്യമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥകളെയും നിറയ്ക്കുവാൻ യഹോവയുടെ കരത്തിന് കഴിയുമെന്ന് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. യഹോവയുടെ കൈ അനുകൂലമായിരിക്കുന്ന ആർക്കാണ്? തന്നെ സത്യമായി വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് യഹോവയുടെ കൈ അനുകൂലമാണ്. നമുക്കറിയാം ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം 145 സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ 145 സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ അതിന്റെ 16 വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം, നീ തൃക്കൈ തുറന്ന ജീവനിലൊക്കെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തൃപ്തി വരുന്നു. യഹോവ തന്റെ സകല വഴികളിലും നീതിമാനും തന്റെ സകല പ്രവർത്തികളിലും ദയാലുവുമാകുന്നു. യഹോവയെ തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവർക്കും, സത്യമായി തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവർക്കും സമീപസ്ഥനാകുന്നു. യഹോവയുടെ കരം നമുക്ക് അനുകൂലമായി വരണമെങ്കിൽ സത്യമായി യഹോവയെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കണം. പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ യഹോവയെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കണം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് പോലും അതിനുള്ളിൽ വരുവാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കഴിവ് നമുക്ക് പ്രശംസിക്കുവാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ ഹല്ലേലൂയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നമുക്ക് പ്രശംസിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും കടന്നു വരും. അതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില ഗ്യാപ്പുകൾ ഉണ്ടാകും. യഹോവയെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും, യഹോവ പകുതിയെയും നമ്മൾ പകുതി ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളല്ല. പൂർണ്ണമായ ദൈവത്തോട് പറ്റി നിൽക്കുവാൻ, പൂർണ്ണമായ ദൈവത്തോട് പറ്റി നിൽക്കുവാൻ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം നമ്മൾ ഇടയായി തീർന്നാൽ യഹോവയുടെ കൈ നമുക്ക് അനുകൂലമായി വരുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. പിന്നെ യഹോവയുടെ കൈ നമുക്ക് അനുകൂലമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം, സങ്കീർത്തനത്തില് ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം 21 സങ്കീർത്തനം അതിന്റെ 8 വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, നിന്റെ കൈ സകല ശത്രുക്കളെയും കണ്ടുപിടിക്കും, നിന്റെ വലം കൈ നിന്നെ പായിക്കുന്നവരെ പിടികൂടും. യഹോവയുടെ കരം, ആമേൻ, നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചുറ്റുപാട് നമ്മളെ നോക്കുന്ന ചില കണ്ണുകളുണ്ട്. നമ്മുടെ ഓരോ പോക്കിലും വരവിലും നമ്മുടെ ഓരോ വഴികളിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതായ ജനമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. എന്നാൽ യഹോവയുടെ കരം നമ്മൾക്ക് അനുകൂലമെങ്കിൽ ആമേൻ, നമുക്ക് വരാവുന്ന സകല അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും ദൈവം നമ്മളെ വിടുവിപ്പാൻ ശക്തനാണ്. അമ്മേനൂടെ കാണുന്നു, യഹോവ നിന്റെ കൈ നിന്റെ സകല ശത്രുക്കളെയും കണ്ടുപിടിക്കും, നിന്റെ വലം കൈ നിന്നെ പായിക്കുന്നവരെ പിടികൂടും. യഹോവയുടെ കരം നമുക്ക് അനുകൂലം. യഹോവ നമുക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കുമ്പോൾ ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, നമ്മുടെ ശത്രുക്കളെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് മേശ ഒരുക്കി തരുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. നമുക്ക് ശത്രുക്കളായി വരുന്നവരെ നമുക്ക് മുമ്പിൽ കാണുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളോട് തന്നെ സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരും. ആ വഴി വിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു മാറി പോകുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. നമ്മളെ പായിക്കുന്നവരെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് ഉള്ളപ്പോൾ യഹോവയുടെ കരം നമുക്ക് അനുകൂലമെങ്കിൽ അവന്റെ വലം കൈ നമ്മുടെ മേൽ വെക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും. ആ കരം നമ്മളെ നടത്തും. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ഇവിടെ എസ്ര എന്താണ് ചെയ്തത്? അവരുടെ യാത്രയിൽ, അവരുടെ ആലയം പണിയിൽ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വീണ് തകർന്നു കിടക്കുന്നതായ ചില ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്ര വിഷയങ്ങളുടെ മേലെ ഹല്ലേലൂയ ഒരു പണി നടക്കണമെങ്കിൽ യഹോവയുടെ കരം നമുക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കണം. യഹോവയുടെ കരം നമുക്ക് അനുകൂലം എങ്ങനെയാണ് ആകുന്നത്? ദൈവത്തെ പൂർണ്ണമായി പറ്റി നിന്നാല്, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തെ സത്യമായി വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചാല് യഹോവയുടെ കരം നമുക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. എന്നാൽ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം, ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവർക്കും യഹോവയുടെ കരം പ്രതികൂലമാകുന്നുവെന്ന് നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ദൈവമക്കളെ, ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം, ദൈവത്തെ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ഉപേക്ഷിക്കുകയും നാവ് കൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ദൈവത്തെ വിളിക്കുകയും ഹൃദയം കൊണ്ട് യഹോവയെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജനത്തിനെ വേണ്ടി ഉള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഇത് പറയുന്നത്. അവർക്ക് യഹോവയുടെ കരം പ്രതികൂലമാണ്. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ദൈവമക്കളെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ചില അവസ്ഥകളെ നമ്മൾ പണിതെടുക്കണമെങ്കിൽ യഹോവയുടെ കരം നമുക്ക് അനുകൂലമായി വെളിപ്പെടണം. യഹോവയുടെ കരം നമുക്ക് അനുകൂലമാകേണ്ടത് യഹോവയെ പൂർണ്ണമായി നമ്മൾ പറ്റി നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് യഹോവയുടെ കരം അനുകൂലമായി തീരുവാനായിട്ടിടയായി തീരുന്നത്.
നമുക്കറിയാം. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. പിന്നെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തികള് 11-ാം അധ്യായം. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തി 11-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 21-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. കർത്താവിന്റെ കൈ അവരോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വലിയൊരു കൂട്ടം വിശ്വസിച്ച് കർത്താവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. അവരെക്കുറിച്ച് വർത്തമാനം യെരൂശലേമിലെ സഭയിൽ ചെന്നെത്തിയപ്പോൾ അവർ ബർന്നബാസിനെ അന്ത്യോക്യയോളം പറഞ്ഞയച്ച് അവൻ ചെന്ന് ദൈവകൃപ കണ്ട് സന്തോഷിച്ചു. എല്ലാവരും ഹൃദയ നിർണയത്തോട് കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നിൽപ്പാൻ തക്കവണ്ണം പ്രബോധിപ്പിച്ചു. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് സ്തേഫാനോസ് മൂലം ഉണ്ടായിരുന്ന ഉപദ്രവം ചിതറിപ്പോയി. സ്തേഫാനോസിനെ അവർ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊന്നു. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ജനം ചിതറിപ്പോകുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. എന്നാൽ ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, യഹൂദന്മാരോടല്ലാതെ മറ്റാരോടും വചനം സുവിശേഷിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, അവർ നിർക്കഷിച്ചതുകൊണ്ട് ജനം ചിതറിപ്പോകുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. എന്നാൽ ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, പൗലോസ് ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്തത്? പൗലോസ് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് അവൻ ഹല്ലേലൂയ അവർ അന്ത്യോക്യയിലെത്തി യവനന്മാരോടുമായി ചേർന്ന് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചൊരു വാഞ്ചയുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം പ്രതികൂലങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നാലും ആമീൻ. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, യഹോവയുടെ കരം നമ്മളോട് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതാണ് സംഭവിച്ചത്. പൗലോസ് ആമീൻ യവനന്മാരോട് ചേർന്ന് ആമീൻ കർത്താവിന്റെ വചനം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തിയപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ കൈ അവരോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കൂട്ടം, വലിയൊരു കൂട്ടം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നമ്മളെ പായിക്കുന്നവർ അനേകരാണ്. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ഒരു ദൈവ പൈതലിന്റെ നേരെ ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, വാക്കുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും നമ്മളെ തകർത്ത് കളയുവാൻ നോക്കുന്ന അനേക വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. സ്തേഫാനോസിനെ അന്നാളിൽ കല്ലെറിഞ്ഞു എങ്കിൽ ഈ നാളിൽ നമ്മളെ കല്ലെറിയുന്നത് ഒരു പ്രത്യക്ഷമായ ഒരു കല്ലുകൊണ്ടല്ല, എന്നാൽ വാക്കുകൊണ്ട് നമ്മളെ എറിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മുറിവേൽപ്പിക്കുവാനായിട്ട് നോക്കുന്ന ഒരു പറ്റം ജനത്തിന്റെ മധ്യത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ പൗലോസ് ചെയ്തത് എന്താണ്? അവൻ യവനന്മാരോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. ഇവിടെ കർത്താവിനെ ഉയർത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് യഹോവയുടെ കരം അവർക്ക് അനുകൂലമായി വെളിപ്പെട്ട് വരുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. അവിടെ ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, അനേകര് കർത്താവിനെ അറിയുവാൻ, കർത്താവിലേക്ക് വിശ്വസിക്കുവാൻ, കർത്താവിനെ അറിയുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു എന്ന് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ദൈവമക്കളെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഏതെല്ലാമായിരുന്നാലും ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് എന്നിരുന്നാലും ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, ദൈവത്തിന്റെ കരം നമുക്ക് അനുകൂലമെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, ദൈവത്തെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി പറ്റി നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ കരം നമുക്ക് അനുകൂലമായി വെളിപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. യഹോവയുടെ കരം നമുക്ക് അനുകൂലമെന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ അറിയുന്നത്? ദൈവത്തിന്റെ ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, പ്രത്യാശ വെച്ചവരായി ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ നമ്മൾ ആയിത്തീരുമ്പോൾ യഹോവയുടെ ദൃഷ്ടി നമ്മുടെ മേലുണ്ടായിരിക്കും. നമുക്കറിയാം 33-ാം സങ്കീർത്തനം 18-ഉം 19 വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, യഹോവയുടെ ദൃഷ്ടി തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മേലും തന്റെ ദയക്കായി പ്രത്യാശിക്കുന്നവരുടെ മേലും ഇരിക്കുന്നു. അവരുടെ പ്രാണനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് വിടിയിപ്പാനും ക്ഷാമത്തിൽ അവരെ ജീവനോട് രക്ഷിപ്പാനും തന്നെ. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. നമുക്കറിയാം ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, യഹോവയെ പൂർണ്ണമായി നമ്മൾ പറ്റി നിൽക്കുമ്പോൾ, യഹോവയുടെ കരം നമ്മുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, നമ്മുടെ പ്രതികൂലങ്ങൾ ഏതെല്ലാം അവസ്ഥകളായിരുന്നോട്ടെ ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, അവന്റെ ദൃഷ്ടി നമ്മുടെ മേലുണ്ടായിരിക്കും. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഏത് വിഷയത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്? നമ്മുടെ ചില ജീവിതത്തിലെ ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, വരണ്ടു കിടക്കുന്ന അവസ്ഥകളാണോ? അസ്ഥി കൂമ്പാരമായി കിടക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങളാണോ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത്? നമ്മുടെ ജോലി വിഷയത്തിന്മേല്, നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക വിഷയത്തിന്മേല്, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിഷയത്തിന്മേല്, നമ്മുടെ ഭാവി വിഷയത്തിന്മേല് ഉണങ്ങിയ അസ്ഥിയായി കിടക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങൾ ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായി നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ, യഹോവയുടെ കരം നമുക്ക് അനുകൂലമായി ുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ അവന്റെ ദൃഷ്ടി നമ്മുടെ മേൽ പതിയുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ ഈ ഉണങ്ങിയ അസ്ഥികളെ യെഹെസ്കേലിനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രവചിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമുക്ക് ബലം തരും. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം.
അതുപോലെ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കണ്ടു ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്ര എസ്രയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താണ്? ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്ര എസ്ര ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു. അവർ എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങൾ കടന്നു വന്നാലും ദൈവത്തിന്റെ കരം ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമെന്ന് എസ്ര വിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ട് കള്ളന്മാരെയോ കൊള്ളക്കാരെയോ പേടിക്കാതെ അവർ കടന്നു വന്ന ആ സാഹചര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അതിന്മേൽ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ കരം വെക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. ആമേൻ. ദൈവം അവിടെ അനുകൂലമായി വെളിപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. ആലയത്തിന്റെ പണി അവർ ചെയ്തെടുക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. ഒരു ദൈവ പൈതലെ, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ എത്ര പ്രതികൂലമുള്ളതായിരിക്കട്ടെ, ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം, നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം മുന്നേറുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണോ? ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം, നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഞെരുങ്ങുന്ന അവസ്ഥകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ യഹോവയുടെ ദൃഷ്ടി നമ്മുടെ മേൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹല്ലേലൂയ 33 സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 18 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, യഹോവയുടെ ദൃഷ്ടി തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മേലും തന്റെ ദയക്കായി പ്രത്യാശിക്കുന്നവരുടെ മേലും ഇരിക്കുന്നു. തന്റെ ദയക്കായി പ്രത്യാശിക്കുന്നവരുടെ മേൽ യഹോവയുടെ കരമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ദൈവമക്കളെ, ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവത്തിനായി നമുക്ക് പ്രത്യാശ വയ്ക്കാം. അവന്റെ കരം നമുക്ക് അനുകൂലമായി വെളിപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾ മാറും, നമ്മുടെ ക്ഷീണങ്ങൾ മാറും. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. നമുക്കറിയാം, പുതിയ നിയമത്തിലുടനീളം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ യേശു ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം സഞ്ചരിച്ച് ചില കുഷ്ഠരോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി തന്റെ കരം വെച്ച് ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം കണ്ണിന് ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം കാഴ്ചയില്ലാത്ത വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളെ കരം തൊട്ട് സൗഖ്യമാക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്ര വിധവയായ സ്ത്രീ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്ര അവൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവൾക്ക് ഹല്ലേലൂയ തനിക്ക് ഏകനായ ഒരു മകൻ മാത്രമാണുള്ളത്. അവൻ മരിച്ചുപോയി. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്ര. യേശു ആ മഞ്ചം ഒന്ന് തൊട്ടു. ഹല്ലേലൂയ യഹോവയുടെ കരം, യേശുവിന്റെ കരം മഞ്ചത്തിലും തൊട്ടപ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം മരിച്ചവൻ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് യേശുവിനെ പൂർണ്ണമായി ഒന്ന് പറ്റി നിൽക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ? ദൈവത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായി നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുവാനായിട്ട് ഈ ദിവസങ്ങൾ ഇടയാകുന്നുണ്ടോ? അവിടുത്തെ കരം നമുക്ക് അനുകൂലമായി വെളിപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും. തബീതയുടെ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ കാണാം, യേശു പത്രോസ് അവിടെ ചെന്ന് അവളുടെ കരം പിടിച്ച് അവൾ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ദൈവമക്കളെ, ഹല്ലേലൂയ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പൂർണ്ണമായി പറ്റി നിൽക്കാം. യഹോവയുടെ കരം നമുക്ക് അനുകൂലമായി വെളിപ്പെടട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. അതിന്റെ 34 സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ ഇത് തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അല്ലെ, ഹൃദയം അതിന്റെ 18 വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു, ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർക്ക് യഹോവ സമീപസ്ഥൻ. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ നുറുക്കം എപ്രകാരമായിരിക്കുന്നു? നമ്മൾ ഹല്ലേലൂയ എത്രത്തോളം നുറുങ്ങി ദൈവത്തോട് പൂർണ്ണമായി പറ്റി നിൽക്കുന്നുവോ നമ്മുടെ യഹോവയുടെ കരം നമുക്ക് അനുകൂലമായി വെളിപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും. നമുക്കറിയാം, ഹല്ലേലൂയ പുതിയ നിയമത്തിലും പഴയ നിയമത്തിലും ഉടനീളം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആമേൻ അല്ല പല വീര്യ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതാണ് യഹോവയുടെ കരം. നമുക്ക് ഒന്നുമില്ല ദൈവസന്നിധിയിൽ പൂർണ്ണമായി നമ്മളെ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കുവാൻ. യെഹെസ്കേൽ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? യെഹെസ്കേൽ ദൈവത്തോട് പറയുകയാണ്, കർത്താവേ, നീ അറിയുന്നു എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, എൻ്റെ അവസ്ഥകളെല്ലാം നീ അറിയുന്നുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്ര. ആ അവസ്ഥകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥകളെ ദൈവത്തോട് പൂർണ്ണമായി പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കരം നമ്മുടെ മേൽ വരുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വിഷയത്തിന്മേൽ ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും. ഈ മക്കളെ അവനോട് നിർത്തുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ദൈവം എത്ര നല്ലവനാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. അമ്മീനാല് യഹോവയുടെ കാര്യം എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നമ്മളെ വിടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോഴുതൻ ചെറിയ കീഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ മറയ്ക്കുന്നത് പോലെ, ഹല്ലേലൂയ ആമീൻ, കഴുകൻ തന്നെ ചിറകിന്റെ മീതെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വഹിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളെ നടത്തിയ വിധങ്ങളെ ഓർത്താൽ ദൈവത്തെ എത്ര സ്തുതിച്ചാലും മതി വരികയില്ല. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പൂർണ്ണമായി പറ്റി നിൽക്കാം. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. യഹോവയുടെ കരം നമുക്ക് അനുകൂലമായി വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് അവനോട് പൂർണ്ണമായി പറ്റി നിൽക്കാം. പൂർണ്ണമായി ദൈവത്തോട് ആശ്രയിച്ച് ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം നിൽക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ ഏത് അവസ്ഥകളായിരുന്നാലും ദൈവം അതിന്മേൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അതിനായി നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം. ഈ വചനങ്ങൾ ആ ദൈവം ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ. ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം നിർത്തുന്നു. ദൈവം ഏവരെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Praise Lord, sir. Praise the Lord. Praise Lord, praise Lord, mom. Praise Lord, sister. God bless Praise you. Lord. God be with you. Thank you. May the Lord use you mightily. We will pray for your 21 days fasting prayer. May the Lord bless you abundantly. Take care. God be with you always. Be safe. Blood of Jesus will cover you. Thank you. Welcome, Master. Bye. Praise the Lord.
ஆண்டவராகிய Praise இயேசு Lord. கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பின் நல்வாழ்த்துதலை கொண்டு வருகிறேன். கர்த்தருடைய பெரிதான கிருபையினால நாம் ஒரு மலையாள தேவ செய்தியோடு இணைந்திருந்தோம். இப்பொழுது நாம் ஒரு தமிழ் செய்தியோடு இணைய இருக்கிறோம். இப்பொழுது நம் மத்தியில இவாஞ்சலிஸ்ட் எப்சிபா அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார்கள். அம்மா அவர்களை வாழ்த்தி வரவேற்போம். ஆராதனையோடு கூட ஒரு தீர்க்க தரிசனமான தேவ செய்தியை கொண்டு வந்து நமக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு ஆசீர்வாதத்தையும், நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு தேவன் விடுவிக்கிற நாளாகும், நம்முடைய வாழ்க்கையில தேவன் நம்மை நடத்துகிறதாகும், நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் அநேக இழந்தவைகளை இந்த அடுத்த புதிய ஆண்டுக்குள் செல்வதற்கு முன்பாக கர்த்தர் நமக்கு பெரிய காரியங்களை கொடுத்து அவற்றை நமக்கு ஆசீர்வதித்து தருவாராக. ஆமென், ஆமென். அப்படியாக அம்மாவை வாழ்த்தி வரவேற்போம். பிரைஸ் தி லார்ட். Praise Lord, ma. Praise Lord, ma. Jesus, thank you, Lord. Thank you, Lord. ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஐயா. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. ஆவியானவர் எங்கொண்ட விடலை உண்டு குமாரன் விடலை ஆக்கினால் மெய்யாகவே விளையாவீர்கள். Thank you, Lord. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் அனைவரையும் என்னுடைய அன்புடன் வாழ்த்தி உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன். இந்த சாயங்கால வேளையிலே தேவனுடைய சமூகத்திலே நாம் கூடி வந்திருக்கிறோம். பாடப்போற பாடல்கள், ஜபங்கள், செய்திகளை எல்லாத்தையும் கர்த்தர் பொறுப்படுத்திக் கொள்வாராக. ஹல்மர போதிகள் கசே. தேங்க்யூ லார்ட். நன்றி தகப்பனே. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆவியானவரே, அன்பின் ஆவியானவரே, இப்போ வாரும், இறங்கி வாரும் எங்கள் மத்தியிலே. இப்போ வாரும், இறங்கி வாரும் எங்கள் மத்தியிலே. சீனாய் மலைதனிலே இறங்கி வந்தவரே, சீனாய் மலைதனிலே இறங்கி வந்தவரே, ஆத்மதாகம் தீர்க்க வாரும் இந்த வேளையிலே. அல்லேலூயா. ஆத்மதாகம் தீர்க்க வாரும் இந்த வேளையிலே. ஆவியானவரே, அன்பின் ஆவியானவரே, இப்போ வாரும், இறங்கி வாரும் எங்கள் மத்தியிலே. இப்போ வாரும், இறங்கி வாரும் எங்கள் மத்தியிலே. பத்மோ தீவினிலே பக்தனை தேற்றினீரே, பத்மோ தீவினிலே பக்தனை தேற்றினீரே, என்னையும் தேற்றி ஆற்றவாரும் இந்த வேளையிலே. அல்லேலூயா. என்னையும் தேற்றி ஆற்றவாரும் இந்த வேளையிலே. ஆவியானவரே, அன்பின் ஆவியானவரே, இப்போ வாரும், இறங்கி வாரும் எங்கள் மத்தியிலே. இப்போ வாரும், இறங்கி வாரும் எங்கள் மத்தியிலே. உளையான சேற்றி நின்று தூக்கி எடுத்தவரே, உளையான சேற்றி நின்று தூக்கி எடுத்தவரே, பாவம் கழுவி தூய்மையாக்கும் இந்த வேளையிலே. ஹல்லேலூயா. பாவம் கழுவி தூய்மையாக்கும் இந்த வேளையிலே. ஆவியானவரே, அன்பின் ஆவியானவரே, இப்போ வாரும், இறங்கி வாரும் எங்கள் மத்தியிலே. இப்போ வாரும், இறங்கி வாரும் எங்கள் மத்தியிலே. நேசரின் மார்பினிலே
இனிதாய் சாய்ந்திடவே ஏசரின் மார்பினிலே இனிதாய் சாய்ந்திடவே ஏக்கமூத்து விரும்பி வந்தே இந்த வேளையிலே. ஹல்லேலூயா. ஏக்கமூத்து விரும்பி வந்தே இந்த வேளையிலே. ஆவியானவரே, அன்பின் ஆவியானவரே, இப்போ வாரும், இறங்கி வாரும் எங்கள் மத்தியிலே. இப்போ வாரும், இறங்கி வாரும் எங்கள் மத்தியிலே. ஆமீன். ஆண்டவரே, தூய ஆவியானவரே, எங்கள் மத்தியில் இறங்கி வந்து கை நடப்பிப்பீராக. தேவ ஆவியானவர் ஜலத்தின் மேல் அசைவாடி கொண்டிருந்தார். அசைவாடும் ஆவியானவரே, கிருபையின் ஆவியானவரே, மன்றாட்டின் ஆவியானவரே, உன்னதத்தின் ஆவியானவரே, உயிர்ப்பிக்கிற ஆவியானவரே, அப்பா பிதாவை என்று கூப்பிடத்தக்க புத்திர ஸ்வீகர ஆவியை கொடுத்தவரே. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ரபோரி ஹம்கல் கரபோரி கந்தரபோ ரீ கம்கல் கரபோ ஷபலபோ தீக்கல் சேம் கல்மரபோ ரீ கந்தரபோ. கத்தாதி கர்த்தாவை துதியுங்கள், அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது. பிரபலமான ராஜாக்களை அளித்தவரை துதியுங்கள், அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது. நல்லவரை துதியுடைய கிருபை என்றும் உள்ளது. அவர் ஆலோசனையில் ஆச்சரியமான தேவன், செயல்களே மகத்துவமான தேவன். அவர் கிருபாதார வழி, சேரக்கூடாத ஒளியிலே வாசம் பண்ணுகிற தேவனாகிய கர்த்தா. அப்பா, உங்களை நாங்கள் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஐயா, துதிக்கிறோம் ஐயா. ஹல்லேலூயா. அரிகோ கோட்டையை உடைத்தவரே, சிவந்த சமுத்திரத்தை இரண்டாக பிரித்தவரே, உமையே நாங்கள் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஐயா, உமையே புகழ்கிறோம் ஐயா, உமையே நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம் அப்பா. நாங்களே உங்களையே ஆண்டவரே நாங்கள் ஆண்டவரே கனப்படுத்துகிறோம் ஐயா. மேன்மைக்குரியவரே, ஹல்மரபோ ரீ கம்கல்கரபோ ரீகந்தரபோ ஷபலபோ தீக்கல்க சேம் கல்மரபோ ரீகந்தரபோ. வானிலும் பூமியிலும் மேலான நாமத்தை உடையவரே, சர்ப்பத்தின் தலையை நசிக்கிய நாமத்தை உடையவரே, யெகோவா ஈரே, நீ எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொள்வீங்க அப்பா. நீ குடும்பத்தை பார்த்து கொள்வீங்க, பிள்ளைகளை பார்த்து கொள்வீங்க, ஊழியர்களை பார்த்து கொள்வீங்க. யெகோவா ஈரே, எல்லாம் பருவத்திலே பார்த்து கொள்ளப்படும் ஐயா. கலக்கத்தோடு கூட, பிரச்சனையோடு கூட, போராட்டங்களோடு கூட, ஆண்டவரே நிந்தைகளோடு கூட இருக்கிற ஜனங்கள் மீது தேவனுடைய அபிஷேகம் பலமாய் இறங்கட்டும் ஐயா. அம்கல்கர ஓரிகந்தர போ ஷபல போதிக்கல்கசே. பலப்படுத்தும் ஆவியானவரே, ஸ்திரப்படுத்தும் ஆவியானவரே. ஹல்லேலூயா. போரி கல்க சேம் கல்மர போரி கந்தரபோ ரீ கம்கல்கர போ ஷபல போ தீக்கல்கசே ரீகந்தர போ ஷபல போ தீக்கல்கர போரி கந்தரபோ ரீ கம்கல்கர போ ஷபல போ தீக்கல்கசேம் கல்மர போரி கல்கசே. ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. உன்னதத்திலிருந்து ஆவி ஊற்றப்படும் வரைக்கும் அது அப்படியே இருக்கும். வனாந்திரம் ஆண்டவரே நாட்களில் கூட ஆவியானவர் ஊற்றப்பட்ட உடனே செழிப்பான வழியாக மாறும் என்று வேதத்துல வாசிக்கிறோம் ஐயா. ஊற்றப்படுவீராக, ஊற்றுவீராக அப்பா. இந்த ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரம் ஐயா. ஜபக்குழுல இணைந்திருக்கிற ஒவ்வொரு மேலையும் என் தேவன் பலமாய் இறங்குவீராக, பலமாய் அபிஷேகத்தை ஊற்றுவீராக. ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. தேங்க்யூ லார்ட், தேங்க்யூ லார்ட், தேங்க்யூ லார்ட், தேங்க்யூ லார்ட். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஐயா. ஆவியானவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஐயா. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. தேங்க்யூ லார்ட். அசைவாடும் ஆவியே, தூய்மையின் ஆவியே, அசைவாடோ ஆவியே, தூய்மையின் ஆவியே, இடமசைய உள்ளம் நிரம்ப இறங்கி வாருமே. இந்த இடமசைய உள்ளம் நிரம்ப இறங்கி வாருமே. தேற்றிடுமே உள்ளங்களை இயேசுவின் நாமத்தினால். தேற்றிடுமே உள்ளங்களை இயேசுவின் நாமத்தினால். ஆற்றிடுமே காயங்களை அபிஷேக தைலத்தினால். ஆற்றிடுமே காயங்களை அபிஷேக தைலத்தினால். அசைவாடு ஆவியே,
தூய்மாயின் ஆவியே, அசைவாடும் ஆவியே, தூய்மாயின் ஆவியே, இடமசைய உள்ளம் நிரம்ப இறங்கி வாருமே, இந்த இடமசைய உள்ளம் நிரம்ப இறங்கி வாருமே, பலனடைய நிரப்பிடுமே பலத்தின் ஆவியே, பலனடைய நிரப்பிடுமே பலத்தின் ஆவியே, கனமடைய ஊற்றிடுமே ஞானத்தின் ஆவியே, கனமடைய ஊற்றிடுமே ஞானத்தின் ஆவியே, அசைவாடும் ஆவியே, தூய்மாயின் ஆவியே, அசைவாடு ஆவியே, தூய்மாயின் ஆவியே, இடமசைய உள்ளம் நிரம்ப இறங்கி வாருமே, இந்த இடமசைய உள்ளம் நிரம்ப இறங்கி வாருமே. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இயேசுவே, நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம் ஐயா. பரிசுத்த ஆவியானவரே, உம்மை நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம் ஐயா. ஞானத்தையும் உணர்வை அருளும் ஆவியே, அறிவையும் கர்த்தருக்கு பயப்படுற பயத்தை அருளும் ஆவியானவரே, உமையே நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம், உமையே நாங்கள் போற்றுகிறோம் ஐயா, உமையே நாங்கள் புகழுகிறோம் ஐயா. ஹல்லேலூயா. ரபோ ரிகந்தரபோ, சிலுவையிலே மீட்டவரே, சிறகுகளால் மூடுகிறவரே, உமையே நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம் ஐயா. யோசனையில் பெரியவரே, செயல்களில் மகத்துவமான தேவனே, கழுகு போல சுமக்கிறவரே, கண்மணி போல பாதுகாக்கிறவரே, ஹல்லேலூயா. பறந்து காக்கிற பட்சியை போல எங்களை பாதுகாக்கிறவரே, இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட அதிசயங்களை செய்கிறவரே, அப்பா நாங்கள் உண்மை போற்றி புகழ்ந்து ஆராதிக்கிறோம் ஐயா. ஆராதனை நாயகனே, வெற்றி வேந்தனே, ஹல்லேலூயா. சிங்காசனில் வீற்றிருக்கிற ஓ ஹல்லேலூயா, பரிசுத்தரே பரிசுத்தரே, ஹல்லேலூயா. ரபோ ரீகம் கல்கரபோ ரீகந்தரபோ ரீகம் கல்கரபோ ரீகந்தரபோ ஷபபபபா, ஹல்லேலூயா. ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பே, ஆண்டவர் இயேசுவை ஆராதிப்பே, ஆராதிப்பே நான் ஆராதிப்பே, ஆண்டவர் இயேசுவை ஆராதிப்பே, நல்லவரே உம்மை ஆராதிப்பே, வல்லவரே உம்மை ஆராதிப்பே, நல்லவரே உம்மை ஆராதிப்பே, நல்லவரே உம்மை ஆராதிப்பே, ஆராதிப்பே நான் ஆராதிப்பே, ஆண்டவர் இயேசுவை ஆராதிப்பே, பரிசுத்த உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பே, பணிந்து கோணிந்து ஆராதிப்பே, பரிசுத்த உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பே, பணிந்து கோணிந்து ஆராதிப்பே, ஆராதிப்பே நான் ஆராதிப்பே, ஆண்டவர் இயேசுவை ஆராதிப்பே, ஆராதிப்பே நான் ஆராதிப்பே, ஆண்டவர் இயேசுவை ஆராதிப்பே, ஆவியிலே உம்மை ஆராதிப்பே, உண்மையிலே உம்மை ஆராதிப்பே, ஆவியிலே உம்மை ஆராதிப்பே, உண்மையிலே உம்மை ஆராதிப்பே, ஆராதிப்பே நான் ஆராதிப்பே, ஆண்டவர் இயேசுவை ஆராதிப்பே. ஹல்லேலூயா. ரிபால்கசி, ஹல்லேலூயா. பரிசுத்த ஆவியானவரே, ஒவ்வொருவரை நிரப்புவீராக. ஹல்லேலூயா. ரபோரிகள் கசீப் கல்மரபோரி கந்தரபோ, ஹல்லேலூயா.
ஆவியானவர் எங்குண்டு அங்கு விடுதலை உண்டு. குமாரன் விடுதலை ஆக்கினார், மெய்யாகவே விடுதலை ஆவீர்கள். தேவ ஆவியானவர் உங்கள் மத்தியில் நிலை கொண்டிருக்கிறார். தேவ ஆவியானவர் உங்களை தொட்டு கொண்டிருக்கிறார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. போரி ஹம்கல்கர போரி ஹந்தரபோ ரீகம் கல்கரபோ ஷபலபோ தீகல்க சேம் கல்மரபோ. ஹல்லேலூயா. பலமாய் உங்கள் மேலே கர்த்தர் இறங்கி கொண்டிருக்கிறார். சகோதரியே, சகோதரனே, உன் மேல கர்த்தர் இறங்கி கொண்டிருக்கிறார். கர்த்தருடைய ஆவியானவர் மகத்திலே இறங்கி கொண்டிருக்கிறார், அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார். ரீகம் கல்கர போரி ஹந்தரபோ ஷபலபோ தீகல்க சே ரீகம் கல்கர போரிகல்க சே. ஒவ்வொருவரையும் நிரப்பி கொண்டிருக்கிறார். உன்னுடைய பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது. சங்கீதக்காரன் சொல்லும் போது ஷபலபோ ரீமா கபல் லபோ தீபா கபல் லபோ தீகல்க சே. ஹல்லேலூயா. என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது. உன்னுடைய பாத்திரம் நிரம்பி வழிந்து கொண்டிருக்கிறது. ஓ, பெற்றுக்கொள் அபிஷேகத்தை, புதிய அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள். இந்த அபிஷேகத்தின் மூலமா நுகங்களை எல்லாம் கத்த முறைக்கிறா, எல்லா கட்டளையும் கத்த அறுக்கிறா. இயேசுவின் நாமத்தினாலே அபிஷேகத்தின் வல்லமை கடந்து வருவதாக. ஹல்லேலூயா. அபிஷேக நாதரே, ஒவ்வொருவரையும் நிரப்புவீராகப்பா. இப்பொழுது ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்கும். பெந்தேகோஸ்தே நாளிலே அப்பா நாட்களே கூட அப்ப 120 பேர் கூடியிருக்கிறவருடைய மத்தியிலே ஆண்டவரே, பரிசுத்த ஆவியானவரே, அசைவாடி ஆண்டவரே, ஒவ்வொரு நிரப்பினீர் அல்லவா. அல்லேலூயா. இப்பொழுதே பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்குவீராக. எல்லா பயத்தின் ஆவி, எல்லா கலக்கத்தின் ஆவி, எல்லா வஞ்சிக்கப்பட்ட ஆவி, ஏமாற்றுகிற ஆவி, நயவஞ்சகத்தின் ஆவி, வழிமடத்துல பொல்லாத சேனைகள், துரைத்தனத்தின் ஆவிகள், அந்தகார லோகாதிபதியின் ஆவிகள், பிலிசுனி ஆவிகள், மாந்திரிக கிரியைகள், இயேசுவின் நாமத்தாலே இப்பொழுதே கட்டோடு இயேசுவின் நாமத்தினாலே கட்டோடு ஒழிந்து போவதாக. எல்லா பயங்கள் வெளியேறட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே. அல்லேலூயா. போரி ஹம்கல்கரபோ. ஒவ்வொரு ஜனத்தின் மேலையும் ஆண்டவரே, எல்லாருடைய பிரச்சனைக்குள்ளும் ஆண்டவரே நீ கடந்து செல்வீராக, கடந்து செல்வீராக. அப்பா, ஒவ்வொரு உள்ளங்களையும் ஆண்டவரை நிரப்புவீராக, நிரப்புவீராக. அப்பா, நாட்டிலே கூட 1 சாமுவேல் 10ஆம் அதிகாரத்துல வாசிக்கிறோம் ஐயா. சவுல் மேல தைல குப்பி அபிஷேகத்தை ஊற்றும் போது, தைல குப்பி அபிஷேகம் நிரப்பும் போது அப்பா வேறு மனுஷன் மாற்றப்பட்டது போல ராஜா. ஒவ்வொருடைய ஜென்ம ஆண்டவரே குணங்கள் மாறட்டும் ஐயா. ஜென்ம காரியங்கள் எல்லாம் மாறட்டும் ஐயா. ஜென்ம புத்தி மாறட்டும் ஐயா. சுய புத்தி மாறட்டும் ஐயா. தேவ சித்தத்தை நிறைவேற்றக்கூடிய எண்ணங்களை கொடுப்பீராக. தேவ சித்தத்தை, தேவ திட்டத்தை, தேவ ஒவ்வொருவருக்கு நீ கட்டளை இடுவீராக, கட்டளை இடுவீராக. தாராளமாய் மோடு பேசட்டும் ஐயா, தாராளமாய் மோடு செபிக்கட்டும் ஐயா. ஜப ஆவியானவரே ஊற்றுவீராக. ஜபத்தின் ஆவியானவரே நிரப்புங்கப்பா, நிரப்புங்கப்பா, நிரப்புங்கப்பா. பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழியட்டும் ஐயா. ஹல்லேலூயா. ரபோரிகல்கசே. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. புது எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ணப்படட்டும் ஐயா. தேவன் ஆண்டவரே, யார் யார் உமக்கு தேவையப்பா அவர்கள் மேல அப்பா அந்த அபிஷேகத்தை பொழிந்தருளுவீராக. நாவை தொடுவீராக. ஏசாயா நாவை தொட்ட தேவனாகிய கர்த்தர் ஒவ்வொரு நாவை தொடுவீராக. அக்கினி ஆண்டவர் அபிஷேகம் இறங்கட்டும் ஐயா. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. போரி ஹல்க சேம் கல்மரபோ. புதிய பாஷைகளை பேசட்டும் ஐயா, பற்பல பாஷைகளை பேசட்டும் ஐயா, அந்நிய பாஷைகளை பேசட்டும் ஐயா. ரீ ஹம்கல்கர போரி ஹந்தரபோ ஷபலபோ தீகல்கசே. இந்த ஜனத்தை எனக்கென்றே ஏற்படுத்தினேன், என் துதியை சொல்லி வருவார் என்று வாக்குறுத்தினல்லவா. துதியின் அபிஷேகம் இறங்கட்டும் அப்பா. ஹம்கல்கர போரி ஹந்தரபோ ரீ ஹம்கல்கர போ ஷபலபோ தீகல்கசே. எல்லார் மேல இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளும் மாறட்டும் ஐயா. சுமைகள் மாறட்டும் ஐயா. வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே எல்லாரிடத்திலே வாருங்கள். இளைப்பாறலை தரேன் வாக்குறுத்தலவா. இளைப்பாறலை கட்டளை இடுவீராக, இளைப்பாறலை கட்டளிடுவீராக. இப்பொழுது இந்த ஆண்டவரே ஒவ்வொரு ஜனங்கள் மேலே ஆண்டவரே இருக்கிற எல்லா சுமைகளையும் மாற்றுங்கப்பா. எல்லா பாரத்தை எடுத்து போட்டுருங்கப்பா. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ரபோரி ஹம்கல்கர போரி கந்தரபோ ரீ கம்கல்கர போ ஷபல் லபோ தீகல்கசே. இயேசுவின் நாமத்தினாலே, இயேசுவின் நாமத்தினாலே எல்லா கட்டுகளையும் அறுத்துருங்கப்பா. எல்லா நுகத்தை முறிச்சிருங்கப்பா. அப்பா ஏசாயா 10:27 வாசிக்கிறோம் ஐயா. அபிஷேகத்தினாலே நுகங்கள் எல்லாம் முறிக்கப்பட்டு போ. எல்லா பாவ கட்டுகளும், சாப கட்டுகளும், அஞ்ஞான கட்டுகளும், செய்வனை கட்டுகளும் தைக்கப்பட்டதாக இயேசுவின் நாமத்தை ஷபலபோ தீகல்க சேம்கல் மரபோ ரீகந்தரபோ. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. பசுத்த ஆவிய நேரத்துல வரும்போது பலன் அடைவேன் என்று வாக்கு கொடுத்திருக்கிறாரே. பசுத்த ஆவிய இடத்துல ஊற்றப்படும் என்று சொல்லி வாயை விரிவாய்த்து வந்து கேட்டுப்பார். வாயை விரிவாய்த்தர இப்பொழுது ஒரு புதிய அபிஷேகம், ஒரு புதிய வல்லமை, புதிய வல்லமை, புதிய வல்லமை பெற்றுக்கொள்.
வசனத்தை பெற்றுக்கொள். அல்மரபோ ரி கம்கல் கரிகள் கசே ரீ கம்கல் கரபோ ரி கந்தரபோ ரீ கம்கல் கரபோ ஷிப ஹல்கரபோ ரி கந்தரபோ. ஏசப்பா, இந்த ஜனங்களை ஆண்டவர் நிரப்பி கொண்டிருக்கிறீங்க அப்பா. ஜனங்களை கொண்டு என்னென்ன சித்தம் வச்சிருக்கிறீங்களோ அதை செயல்படுத்தும்படியாக, அதை நிறைவேற்றும்படியாக கடைசி நாட்களிலே மாம்சமான யாவருமே ஆவியை ஊற்றினு சொல்லி அல்லவா. இப்பொழுதே உன்னதத்திலிருந்து அபிஷேகம் இறங்கட்டும் ஐயா. பரலோகத்திலிருந்து அபிஷேகம் இறங்கட்டும் அப்பா. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. போரி ஹல்க சேம் கல்மரபோரி கந்தரபோ ஷபா. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசுவே இரத்தத்தால். வல்லமை உண்டு 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 அற்புத வல்லமை ஆட்டுக்கோட்டையின் இரத்தத்தினார். வல்லமை உண்டு 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 அற்புத வல்லமை இயேசுவின் இரத்தத்தால். வல்லமை உண்டு 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 அற்புத வல்லமை ஆட்டுக்கோட்டையின் இரத்தத்தினார். வல்லமை உண்டு 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 அற்புத வல்லமை இயேசுவின் இரத்தத்தால். வல்லமை உண்டு 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 அற்புத வல்லமை ஆட்டுக்கோட்டையின் இரத்தத்தினால். ஆமென் ஆண்டவரே. ஒரு மேலையும் ஆண்டவரே, எங்க ஆண்டவரே புது எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கிறீங்கப்பா. கல்வாரி சிலுவை நாங்கள் நோக்கி பார்க்கிறோம் ஐயா. ஒவ்வொருவரின் நாட்டிலே கூட நீ விரும்புகிற பசுத்தத்தை, நீ விரும்புகிற வாழ்க்கை வாழும்படியாக என் இயேசுவின் ரத்தம் கடந்து வருவதாக. அப்பா, ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தினாலும் சாட்சியின் வசனத்தினாலும் நாங்கள் ஜெயம் எடுக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தினாலே. அப்பா, உன் பாவம் ரத்தம் பர சிவப்பை போல் இருந்தாலும் பஞ்சை போல வெண்மை ஆக்கையிடு வாக்குறுத்தலவா. நீ பரிசுத்தரப்பா. ஆகையால் நீங்க பசுத்தராய் இருந்து வாக்குறுத்திருக்கிறீங்கப்பா. ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவரே, இந்த பசுத்தாய் ஊற்றப்படும் போது ஆண்டவரே, அப்பா பசுத்த ஜாதியாக உமக்கன்னு வேறு பிரிக்கிறீரையா. உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஐயா. அல்லேலூயா. போரி ஹல்கசே. ஒவ்வொரு நீங்க விரும்புறபடி எடுத்து பயன்படுத்துங்கப்பா. ஆவியானவரே, பிள்ளை ஆண்டவரை தொட்டு ஆசீர்வதிப்பீராக. ரீ கம்கல் கரபோ ரீ கந்தரபோ ரீ கம்கல் கரபோ ஷபல் லபோ தீகல் கசே. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. blood of Jesus, blood of Jesus. கல்வாரிலே அடுத்த ரத்தத்தை ஊற்றுங்கப்பா. இயேசப்பா, அன்பின் ஆண்டவரை காத்தால் அணைத்துக் கொள்வீராக. அல்லேலூயா. போரிகள் கசே. ஒருபோது கைவிட மாட்டீங்கப்பா. யார் உன்னை கைவிட்டாலும், யார் உன்னை வெறுத்தாலும் நான் உன்னை சேர்த்து கொள்வேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். உன்னை யார் விசாரிக்கிறார்களோ விசாரிக்கவில்லையோ, உன்னை கர்த்தர் விசாரிக்கிறவர். அவர் உன்னை விசாரிக்கிறார். என் மகளே, உனக்கு என்ன சம்பவித்தது? என் மகனை நீ எதை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறாய்? நீ எனக்குரியவன் அல்லவா? நீ என்னுடையவன் அல்லவா? ஷபல் லபோ ரீகல் கேசே. நான் உன்னை கைவிடுகிற தேவன் அல்ல, அவனை மறக்கிற தேவன் அல்ல. உன்னை நான் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன். உண்மையை நாட்களே கூட உன்னை நான் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். உன்னை நான் போஷிக்கும்படியாக காகங்களுக்கு நான் கட்டளையிட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன். ரீகம் கல்கரபோ ரீகந்தரபோ ரீகம் கல்கரபோ ரீகல்க சேம் கல்மரபோ ரீகல்க சே. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ஆகாயத்து பறவைகளை பாருங்கள், இதோ அதை விதைக்கிறதும் இல்லை, நூற்பதும் இல்லை, அவைகளை பிழைப்பட்டுகிற தேவன் உன்னை கைவிடுவாரோ? அல்மரபோரிகளுக்கு நீ விசேஷித்தவள் அல்லவா? நீ விசேஷித்தவள். உன்னை கர்த்தர் போஷிக்கும்படியாக தூதர்களை அனுப்பி இருக்கிறார். ரீகம் கல்கரபோ ரீகந்தரபோ. உன் இதயம் கலங்க வேண்டாம், உன் இதயம் துவள வேண்டாம். நான் கர்த்தர், நான் சொல்லுவேன், நான் சொல்லும் வார்த்தை நிறைவேறும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். இப்பொழுது உனக்கு இருக்கிற வியாதியின் கூரை இயேசுவின் நாமத்தை கர்த்தர் முறிக்கிறார். அவர் ஈட்டியை முறிக்கிறார். ரதங்களை நெருப்பிய சுட்டரிக்கிறார். பொல்லாத வியாதியே, பொல்லாத சர்ப்பத்தின் கிரியைகளே, பொல்லாத அஞ்ஞான கிரியைகள், வியாதி கொடுக்கிற பொல்லாத ஆவியை இயேசுவின் நாமத்திலே நீ கை எடு கட்டளை கொடுக்கிறேன். லபோ ரபோ ஷபல் லபோ தீக்கல் கேசே. வியாதியை விட்டு விளக்குவேன், அப்பத்தையும் தண்ணீரையும் ஆசீர்வதிப்பேன் சொல்லிடலவா. எந்த பலவீனமாய் இருந்தாலும் லூக்கா 13:12-13 படி, ஸ்திரியே உன் பலவீனத்திலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டாய், ஸ்திரியே உன் பலத்தில் விடுவிக்கப்பட்டாய். கர்த்தர் விடுவிக்கிறார், உன்னை விடுவிக்கிறார். இந்த வேலையிலே கூட உன் குடும்பத்தில் இருக்க எல்லா கிரியைகளுக்கு உனக்கு விடுதலை கொடுக்கிறார். உனக்கு இருக்க எல்லா கடன் பார்த்து உன்னை விடுதலை கொடுக்கிறார். இனி நீ கடன் கொடுப்பாய் என்று கர்த்தர் வாக்கு கொடுக்கிறார். அல்லேலூயா. நீ கைவிடப்பட்டவள் அல்ல, நோயோடு இருக்கிறேன், உன் வலது கையை பிடித்து கர்த்தர் சொல்லுகிறார். உனக்கு நான் துணை இருக்கிறேன். இனி நீ அழுது கொண்டீராய், இனி நீ அழுது கொண்டீராய். இன்று கண்ட ஏற்றினை இனி காண்பதே இல்லை. அல்மரபோரிகளுக்கு சேம் கல்மரபோ அந்தரபோ ரீகம் கல்கரபோ ஷபலவதிகளுக்கு சேம். பலப்படுத்துகிற ஆவியானவர் உன்னை பலப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கிறார். உன்னை பலப்படுத்துற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.
ரீகம் கல்கரபோ ரீகந்தரபோ ஷபலபதி கல்கசே. அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஐயா, உமக்கு கோடி 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 ஸ்தோத்திரம் ஐயா. அப்பா ஒவ்வொருவருக்கும் எடுத்து நிறைவேற்றுங்க அப்பா. இந்த பிள்ளைகள் ஆண்டவரே இன்றைக்கு என்னென்ன காரியங்களுக்காக எதிர்பார்த்து கொண்டு ஜெபித்து கொண்டு இருக்கிறார்களோ இயேசுவின் நாமத்தினாலே அவர் ஜெபத்துக்கு பல் கட்டளை இடுவீராக, பல் கொடுப்பீராக. உன் விண்ணப்பத்தை கேட்டேன், உன் கண்ணீரை கண்டேன், இதோ உன் ஜெபத்தை கத்த கேட்டு விட்டார். உன் வேண்டுதல் கேட்கப்பட்டது, உன் வேண்டுதல் கேட்கப்பட்டது. கர்ப்பத்தின் கனிக்காக ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறாயோ? கர்த்தர் சொல்லுகிறார், இதோ ஏற்ற நேரத்திலே ஒரு குமாரனை அணைத்துக் கொண்டிருப்பாய் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ரீகம் கல்கரபோ ரீகந்தரபோ ரீகம் கல்கரபோ ஷபலபோ தீகல்கசே. ஈசாக்கு தோனாக்கு தியானம் பண்ணி தன் கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கும் போது ஒட்டகங்கள் வர கண்டான், ஒட்டகங்களிலே ரெபேக்காளை கண்டான். இதோ சகோதரே சகோதரியே, உன் பிள்ளைகளுக்கு ஏற்ற துணை, உன் பிள்ளைகளுக்கு ஏற்ற மணமகள், உன் பிள்ளைக்கு ஏற்ற மணமகனை கர்த்தர் இந்த நாளிலே அவர் ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருப்பதை உன் கண்களுக்கு முன்பாக கொண்டு வருகிறார். ரீகம் கல்கரபோ ஷபலபோ தீகல்கசே. இன் அலம்பலம் ஒன்றும் சொல்லாது. கர்த்தர் எதை சொல்கிறாரோ அதை செய்ய அர்ப்பணிக்கும் போது தேவன் அந்த திருமணத்துக்கு வருவார். அவர் வருவது மாத்திரமல்ல, எல்லா குறையும் நிறைவாக்கி கொடுப்பார். உன் தேவையை அவர் சந்திக்கிறவராக இருக்கிறார். விசேஷமான ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார். உனக்காக வானத்தின் பலகனை திறந்து இடம் கொள்ளாமல் போகும் மட்டும் ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார். ரீகம் கல்கரபோ ரீகந்தரபோ ஷபலபோ தீகல்கசே. நீண்ட நாட்களாக காத்திருக்கிறேனே, வேலை வாய்ப்பு இல்லையே, எத்தனையோ படிப்பு படித்து நான் காத்து கொண்டிருக்கிறேன், நான் படித்த படிப்புக்கு ஏற்ற வேலை இல்லை என்று எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறாய் சகோதரனே சகோதரியே, கர்த்தர் உன்னை பார்த்து சொல்கிறார், உனக்கு கர்த்தர் நல்ல வேலை வாய்ப்பை கட்டளை இடுகிறார். நல்ல வேலை வாய்ப்பை கத்த கட்டளை இடுகிறார். அவர் உனக்காக அரசாங்க வேலையை கத்த கொடுக்க சித்தமாயிருக்கிறார், பிரியமாயிருக்கிறார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. லூக்கா 12:32 படி, பயப்படாதே சிறு மந்தையே, பயப்படாதே, பயப்படாதே, பிதா உனக்கு ராஜ்யத்தையே கொடுக்க சித்தமுள்ளவராக இருக்கிறார். நீ கேட்கிற காரியம் எதுவோ அதை கொடுக்க சித்தமாய் இருக்கிறார். ஹல்மரபோரிகள் கசே. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. போரி ஹம்கல் கரபோரி கந்தரபோ. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. அல்லேலூயா. ரபோரி ஹம்கல் கரபோரி கந்தரபோ. அப்பா உமக்கு கோடி கோடி ஸ்தோத்திரம் ஐயா. வேளையில கூட ஆண்டவரே ஜெபத்திலே ஆண்டவர் உறுதியாக தடுத்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறேன் ஐயா. எந்தெந்த நாடுகளில் இந்த செய்தியை கேட்கிறார்களோ, இந்த ஆண்டு ஜெபத்தில் எழுந்திருக்கிறார்களோ, இயேசுவின் நாமத்தினாலே அப்பா சமயத்துக்கும் தூரத்துக்கும் தேவனாய் இருக்கிறீர். அல்மரபோ ரிகல்க சேம் கல்மரபோ ரீகந்தரபோ ஷபலபோ. பசுத்த ஆவி இடத்துல வரும்போது பலனடைந்து எஸ்லேமிலும் யூதேயாவிலும் அப்பா சமாரியாவிலும் ஆண்டவரே கடைசி வரைக்கும் சாட்சிகளாய் இருப்பேன் என்று வாக்கு கொடுத்துக்கிறீங்க அப்பா. சாட்சியுள்ள வாழ்க்கை வாழும்படியாக, ஆசீர்வாதத்தை பெறும்படியாக என்னுடைய பிரசனம் அளவிலாம் இறங்கட்டும் இயேசுவி நாமத்தினாலே. அபிஷேகம் நிரப்புவீராக, அபிஷேகத்தில் வல்லமை இறங்கட்டும் இயேசுவி நாமத்தினாலே. ரீ கம்கல் கரபோ ரிகந்தரபோ ரீ கம்கல் கரபோ ஷபலபோ தீகல்கசே ரீகந்தரபோ ஷபுல்க சேம் கல்மரபோ ரிகந்தரபோ ரீ கம்கல் கரபோ ரிகல்க சேம் கல்மரபோ ரீகந்தரபோ ஷபலபோ தீகல்கசே. உனக்காக கர்த்தர் தம்முடைய பொக்ஷாலை திறந்து வெண்கலக்கெல்லாம் உடைத்து இருப்பு தாழ்பாலை முறித்து அந்த காலத்துல பொக்கிஷத்தையும் ஒளிப்படுத்தவர்களை போலே கொடுக்கிறார். அது இன்றைக்கே கொடுக்கிறார். இதோ ஹல்லேலூயா. மத்தேயு 17:27 படி, இதோ நீ தூண்டில் போட்டு முதலாவது கப்பல்கள் மீனின் வாயை திறந்து பார், ஒரு வெள்ளி பணத்தை காண்பாய், ஒரு வெள்ளி பணத்தை காண்பாய், வெள்ளி பொண்ணும் என்னுடையது மகனே. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. உன்னை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க வந்திருக்கிறார். இஸ்ரவேலை ஆசீர்வதிப்பதே கர்த்தருக்கு பிரியம். அல்மரபோரிகள் சேம் கல்மரபோ. நன்றி பசுத்த ஆவியானவரே. நீ சமூகத்தை ஜனங்களை ஆண்டவரே கத்து ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஐயா. ஒவ்வொரு மேலை மாணவர் புதிதான அபிஷேகம் இறங்கட்டும் ஐயா. ஒவ்வொரு மேலை மாணவர் திட்டம் நிறைவேறட்டும் ஐயா. இந்த அபிஷேகம் நிரப்புவீராக. பார்த்து நிரம்பி வழிபடியாய் செபிக்கிறேன் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தின் பிதாவே, ஆமென். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்தி ஆஸ்வதிக்கிறோம். கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வாராக. நாட்களே கூட கர்த்தர் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையும் ஒரு திட்டத்தை வைத்திருக்க அந்த திட்டத்தை நிறைவேற்றி கொடுப்பார். நாட்களே கூட விசேஷமான ஒரு செய்தி என்னன்னு சொன்னா, பசுத்த ஆவியானவர் உங்களிடத்துல வரும்போது பலன் அடைவீர்கள் என்றுதான் கர்த்தர் வாக்கு கொடுக்கிறார். அப்போஸ்தலர் 1:8 வாசிக்கும் போது இந்த பசுத்த ஆவியை நாம் கட்டாயம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ரோமர் 8ஆம் அதிகாரத்துல கிறிஸ்துவின் ஆவி இல்லாதவன் கிறிஸ்தவன் அல்ல. நாம் அனைவருக்கும் தெரியும். இன்னைக்கு கடைசி நாட்களே வந்திருக்கிறோம். எல்லா ஜனங்கள் மேலேயும் கர்த்தர் பசுத்த ஆவியை பொழுது கொண்டிருக்கிறார். இந்த பசுத்த ஆவி நமக்குள்ளே வரும்போதுதான்
நமக்கு ஒரு புது பலன் கிடைக்கும். பயங்கள் மாறுகிறது, பிரச்சனைகள் மாறுகிறது, போராட்டங்கள் மாறுகிறது. இந்த ஆவியை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் தாகத்தோடு அதே சமூகத்துல நீங்க விரும்புனீங்கன்னு சொன்னா இந்த செய்தி கேட்கிற வேலையில கர்த்தரை நிரப்பி கொண்டே இருக்கிறார். இந்த செய்தி வேலையில நீங்க நினைக்கிறத காட்டிலும் விசேஷமா உங்களை நிரப்பி எல்லாவற்றையும் கத்த சத்திய ஆவியாகிய தேற்றரவனாகிய இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்குள்ளே வெளிப்பாடுகளை கொடுக்க ஆரம்பிப்பார். ஒன்றே ஒன்று செய்யுங்க, ஆண்டவரே இந்த பசுத்த ஆவி எனக்கு வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்பி இங்க கேட்கும் போது அந்த பசுத்த ஆவியை கொடுப்பார். வேதத்துல வாசிக்கும் போது பேதுருவை குறித்து எல்லாருக்குமே நன்றாக தெரியும். இயேசு கிறிஸ்துவை சிலுவையிலே அடிக்க கொண்டு போய் அவர் நாட்களே கூட ஒப்பு கொடுக்கப்படும் போது அவரை பார்த்து நீயும் அவரோடு கூட இருந்தவன் தானே என்று சொல்லும் போது இல்லை என்று சொல்லி மறுதளித்தான். 2ஆம் தரம் கேட்கும் போதும் அவன் எனக்கு யார் என்று தெரியாது என்று சொல்லி சொன்னான். அதே பேதுருவை அப்போஸ்தலர் 2ஆம் அதிகாரத்துல பார்க்கும்போது பசுத்த ஆவியானவர் நிரப்பினார். அந்த இடம் அசைந்தது. 120 பேர் ஒருமனப்பட்டு ஜெபத்தை தடுத்திருக்கும் போது நிரப்பின மாத்திரத்திலே அதே இயேசு கிறிஸ்துவை அந்த ஜனங்களுக்கு முன்பாக தைரியமாய் சொல்லும் போது இயேசு கிறிஸ்துவை நீங்கள் அடித்தீர்கள், அவரை நாட்களே கூட சிலுவையிலே ஒப்பு கொடுத்தீங்க. அந்த கிறிஸ்து 3ஆம் நாளிலே மரித்து 3ஆம் நாளிலே உயிரோடே எழுப்பினார். அவர் இருப்பதற்கு நாங்கள் சாட்சிகள் என்று சொல்லி சாட்சியாக எழும்பினார். அந்த பேதுரு பசுத்தாவி பெறும் வரைக்கும் பயந்தவனாய் மற்றவர்கள் ஏதாவது சொல்லிவிட கலங்கி கொண்டிருந்த அதே பேதுருக்குள்ளே கிறிஸ்துவின் ஆவி ஊற்றப்படும் போது தைரியமாய் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி அவன் பிரசங்கம் பண்ணினான். 3ஆம் அதிகாரத்துல வரும்போது தேவாலயத்துக்கு முன்பாக பிச்சை கேட்டுக்கொண்டிருந்த ஒரு மனுஷனை பார்த்து எங்களிடத்துல வெள்ளியும் இல்லை பொண்ணும் இல்லை, நான் இயேசுவின் நாமத்தில் நடேன்னு சொல்லும் போது இயேசுவின் நாமத்தினாலே நடந்து குதித்து நடந்தால் வாசிக்கிறோம். இந்த அபிஷேகத்தின் வல்லமை மூலமாக தேவன் பலமாய் அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் செய்தார். இந்த பசுத்தாவின் வல்லமை இருக்கும் போது அநேக அற்புதங்கள் நடந்தது. அநேக காரியங்களை கத்த விடுதலை கொடுத்தார். அநேக வியாதிஸ்தர்களை சொத்தமாக்கினார். அநேக படுக்கையில் இருந்த வியாதிஸ்தர்களை நடக்க பண்ணினார். இந்த உயிர்த்தந்த வல்லமை இன்றைக்கும் கத்த உங்க மத்தியில ஊற்றி கொண்டிருக்கிறார். சகோதரனே சகோதரியே, உனக்குள்ளே அந்த வல்லமை இருக்கிறது. வேதத்துல வாசிக்கும் போது எசேக்கியேல் 36 அதிகாரம் 5ஆம் வசனம் 14ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது என் ஆவியை உனக்குள்ளே பிரவேசிக்க பண்ணுவேன், என் ஆவியை உனக்குள்ளே பிரவேசிக்க பண்ணுவேன். இந்த உலர்ந்த எலும்புகள் உயிர் அடையும் என்று கத்த சொல்லுகிறார். உலர்ந்து போன வாழ்க்கை, உயிரில்லாத ஒரு வாழ்க்கை, நான் என்ன செய்ய போறேன்னு சொல்லி தனித்து தவித்து கொண்ட வாழ்க்கையை கத்த தலைகீழாக மாற்றி அதே இடத்துல பார்க்கும்போது கத்த ஜீவனை கொடுத்து அது எல்லாம் சதைகள் தோலெல்லாம் மூடி அது உயிர் பெற்று எழுந்தது வேதத்துல வாசிக்கிறோம். இந்த பசுத்த ஆவியானுடைய வல்லமை அநேக காரியங்களை செய்து அநேகருக்கு முன்பாக அது கர்த்தருக்கு முன்பாக உயர்த்தி உங்களை காணப்படுத்தும். இந்த அபிஷேகத்தின் வல்லமைத்தான் இன்றைக்கு கர்த்தருக்கு மத்தியில ஊற்றி கொண்டிருக்கிறார். அவர் ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறார், இந்த அபிஷேகம் வரும்போது நுகங்கள் முறிக்கப்படும். நுகம் என்று சொன்னா பாரங்கள் சுமைகள் எல்லாம் முறிக்கப்பட்டு போகும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். இந்த நுகங்கள் முறிக்கப்பட வேண்டுமானால் தேவன் எதிர்பார்க்கிற ஒரு காரியம் என்ன சொன்னாக்கி அதே சமூகத்திலே காத்திருக்க வேண்டும். எருசலேமிலே காத்திருந்தார்கள். தேவனுடைய சித்தம், பிதாவுடைய சித்தம் நிறைவேறும்படியாக எருசலேமிலே காத்திருந்தார்கள். காத்திருக்கும் போது தேவன் அவர்கள் மேல பலமாய் ஆவியை ஊற்றினார். அது மாத்திரமல்ல, பேதுரு வாழ்க்கையில் நடந்த காரியம் என்னன்னு சொன்னா, பேதுரு பிரசங்கம் பண்ணும்போது தேவனுடைய வசனத்தை பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது வசனத்தை கேட்டவர்கள் எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள் என்று சொல்லி வேதத்திலே வாசிக்கிறோம். இந்த வசனத்தை கேட்ட மாத்திரத்திலே ஆங்காங்கே அற்புதங்களும் அடையாளங்களும் நடந்தது. இது நிமித்தமாய் 3000 பேர் 5000 பேர் ரட்சிக்கப்பட்டு தினமும் சபையிலே சேர்த்து கொள்ளப்பட்டார்கள். ஒருவேளை நம்முடைய சபையில நம்ம ஊழியத்துல எத்தனையோ நேரம் நான் ஊழியத்தை செய்திருக்கிறேன், இவ்வளவு விதையை விதைச்சிருக்கிறேன், ஏன் எனக்கு இன்னும் அற்புதம் இல்லைன்னு சொல்லி நினைக்கிறீங்களா? ஒன்றே ஒன்று, இங்க பசுத்தாவே பெற்று அப்படி சமூகத்திலே காத்திருந்து கர்த்தருடைய வார்த்தை நீங்க கொடுப்பீங்கன்னு சொன்னா உங்கள் மூலமாக இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட அதிசயம் நடக்கும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அவர் பாருங்க, பேதுரு சொன்ன மாத்திரத்திலே ஜனங்களுக்கு ஒரு விடுதலையை கர்த்தர் கட்டளை கொடுக்கிறார்.
அதோடு கூட அவனுடைய வாயில் வர்ற ஒவ்வொரு வசனத்தின் மூலமாக ஜனங்கள் நாட்கள் உள்ளம் தொடப்பட்டு மனம் திரும்பி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்தானத்தை எடுத்தார்கள். உடைய சபை வளர்ச்சி அடையும், உடைய ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி உண்டாகும், உடைய குடும்ப வளர்ச்சி உண்டாகும். பிரியமானவளே, உன் ஆத்துமா வாழ்வது போல எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமா இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். நீ எதையெல்லாம் விரும்பி கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற சகோதரனே சகோதரியே, இன்றைக்கு உன் வீட்டுக்குள்ளே கர்த்தர் பலமாய் இறங்கி ஒரு அற்புதமே செய்வார். கோலை செவைப்படுத்துவார். வெண்கலங்களை உடைத்து விருப்பு தாழ்பாலை முறித்து அந்த காலத்துல போஷத்தையும் ஒளிபடத்துல போலே அவர் கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார். இன்னும் நீங்க பசுத்தாவி வரும்போது என்ன நடக்குன்னு சொன்னா, அநேக சத்துக்களை வீழ்த்த முடியும். தாவீதுக்குள்ளே 1 சாமுவேல் 16ஆம் அதிகாரத்துல சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி மூலமாக கர்த்தர் தாவீதை அபிஷேகம் பண்ணினார். தாவீதுக்குள்ள அபிஷேகம் இறங்கின உடனே நடந்த காரியம் என்னன்னு சொன்னா, அவனுக்குள்ள ராஜ அபிஷேகம் இறங்கியது. இந்த அபிஷேகத்தின் வல்லமையினால் கோலியாத்தை எல்லாரும் பயந்து கொண்டு இருக்கிறாங்க. எப்படி நடக்க போதோ தெரிஞ்சது. சத்ருவாகி அந்த கோலியாத்தை அந்த அபிஷேகத்தின் மூலமாக கர்த்தர் வீழ்த்தும்படியான ஞானத்தை கொடுக்கிறார். ஒரே ஒரு கூழாங்கலினால் கவனினால் எய்யும் போது அந்த வேளையில முகம் குப்புற விடுகிறான். கோலியாத்தை வீழ்த்தக்கூடிய வல்லமை அந்த பசுத்த ஆவிக்குள்ளே அவனுக்கு இருந்தது. நாளே கூட எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையா இருந்தாலும், எப்பேற்பட்ட காரியமா இருந்தாலும், அந்த காரியத்தை விடுதலை பெற வேண்டுமானால் கர்த்தர் கொடுக்கிற அந்த அபிஷேகத்தை நீங்கள் விருப்பத்தோடு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும், வாஞ்சோடு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். சங்கீதக்காரன் 90ஆம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கும் போது 15வது வசனத்திலே, சிறுமைப்படுத்த நாட்களுக்கும் துன்பத்தை கண்ட வருஷங்களுக்கும் சரியாய் மகிழ்ச்சியாக்க என்று சொல்லுகிறார். எவ்வளவோ மேடுபலங்கள் வந்திருக்கலாம், எவ்வளவு பிரச்சனைகள் வந்திருக்கலாம், எதிரான வந்த எல்லா சூழ்ச்சிகளையும் கர்த்தர் முறியடிக்க கொடுக்கிறார். இந்த பசுத்தாவின் வல்லமைக்குள்ளே பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். சகோதரனே சகோதரியே, இன்றைக்கு தேவனுக்கு விரும்பினால் இந்த உள்ளம் நிரம்பும்படியாக உச்சி முதல் உள்ளங்கால் வரைக்கும் உடல் பொருள் ஆவி அனைத்தையும் நாக்கு நிரப்பும்படியாக வந்திருக்கிறார். அவருடைய சமூகத்துல வந்திருக்க நீங்கள் கேட்க வேண்டும். கேளுங்கள், அப்போது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். நிறைவாய் பெற்றுக்கொள்வீர்கள், நிறைவாய் பெற்றுக்கொள்வீர்கள். இந்த பசுத்தாவியர் வரும்போது கற்றுக் கொடுப்பார். 1 யோவான் 2:27 வாசிக்கும் போது, நீங்கள் அவராலே பெற்ற அபிஷேகம், அவர் கொடுத்த அபிஷேகம் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கும். அது உங்களுக்கு நிலைத்திருக்கிறது. ஒருவேளை சில நேரத்துல சில காரியங்களுக்காக என்ன செய்யலாம் சொல்லி கலங்கி கொண்டிருக்கும் போது, வேலை வாய்ப்புலே, படிப்புலே மற்றும் ஊழியத்தின் பாதையிலே போகும்போது, இதற்கு என்ன காரியம், இதற்கு என்ன எடுக்கலாம் முடிவு என்று சொல்லி நினைக்கும் போது, நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே வச்சுக்கிற அபிஷேகத்தின் மூலமாக அநேக ஆலோசனை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். அது போதிக்கும், கற்றுக் கொடுக்கும். ஆண்டு சமூகத்துல உட்கார்ந்து கேட்கலாம், ஆண்டவரே என்ன செய்யலாம்ப்பா? தாவீது ராஜா கேட்கறதுதான், ஆண்டவரே இந்த தண்டை நான் பின்தொடர்ந்து போகட்டுமா? நான் போனா நான் சகலத்தை திருப்பிக் கொள்ள முடியுமா? கேட்கும் போது, நீ சகலத்தை திருப்பிக் கொள்வாய், நீ போ என்று சொல்லி கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அந்த வார்த்தையை அது ஆவியானவர் மூலமாக அவனுக்கு கர்த்தர் கொடுக்கிறார். 1 சாமுவேல் 30ஆம் அதிகாரத்துல 19ஆம் வசனத்துல வாசிக்கும் போது, தாவீது ராஜா இழந்து போல சகல ஆசீர்வாதத்தையும் சிறியதும் பெரிதுமான ஒன்றும் குறைப்படாதபடி சகலத்தின் திருப்பி கொண்டாண்டு வேத்துல வாசிக்கிறோம். இந்த அபிஷேகத்தின் வல்லமை மிக மிக அவசியமாய் இருக்கிறது. சங்கீதம் 89:20 நீங்க வாசிக்கும் போது, என் தாசராகிய தாவீதை பசுத்த தைலத்தினால் அபிஷேகம் பண்ணினேன் என்று சொல்லி வேத்துல வாசிக்கிறோம். இந்த அபிஷேகம் வரும்போது சத்துரு உங்களை நெருக்கி வர முடியாது. நியாயக்கேட்டின் மகனை ஒடுக்க முடியாது. சத்துக்கள் வரலாம், உனக்குறமாக ஒரு வழியாய் வந்தா 7 வழியா ஓடி போவான். உனக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும்னு சொன்னா 7 பக்கம் அந்த பிரச்சனை ஓடிடும். ஒரு பக்கம் அடைக்கப்படும் போது 7 பக்கம் கர்த்தர் திறந்து கொடுப்பார். வெளிப்படுத்த 3ஆம் அதிகாரத்துல 7:8 வாசிக்கும் போது, கொஞ்சம் இருந்தும் என் நாமத்தை மறுதலிக்காதபடி என் வசத்தை நீ கை கொண்டபடினால் இதோ நான் திறந்த வாசல வைக்கிறேன், ஒருவனும் பூட்ட மாட்டான். ஆண்டுடைய பிள்ளைகளாகி உங்களுக்கு ஒருவேளை பல சூழ்நிலைகள் உனக்கு எதிராக வரலாம். குடும்பத்திலே பிரச்சனைகள் வரலாம், போராட்டங்கள் வரலாம், நிந்தைகள் வரலாம், பிள்ளைகள் மூலமாக வரலாம், ஊழியத்தின் பாதையில வரலாம். என்ன வந்தாலும் ஆண்டுடைய ஆவியான நமக்குள்ள இருக்கும் போது
நிச்சயமாகவே உங்களை விடுவிக்கிறவராக இருக்கிறார். 2 கொரிந்தியர் 3ஆம் அதிகாரத்துல நீங்க வாசிக்கும் போது அல்மரபோரிகள் கசேம் கல்மரபோரிகள் தரபோ ஷபுல் கசே 16-17 கர்த்தரே ஆவியானவர், கர்த்தருடைய ஆவி எங்குண்டாக விடுதலை உண்டு. குமாரன் விளையாக்கினால் மெய்யாகவே விளையாவீர்கள். அவருடைய ஆவி நமக்குள்ள இருக்கும்போது பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெற்றுக் கொள்ள முடியும், சாபத்திலிருந்து விடுதலை பெற்றுக் கொள்ள முடியும், கண்ணிலிருந்து விடுதலை பெற்றுக் கொள்ள முடியும், கடன் பார்த்து விடுதலை பெற்றுக் கொள்ள முடியும். இந்த ஆவியானவருடைய வல்லமையை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் கர்த்தருக்கு காத்திருக்க வேண்டும், ஒரு சமூகத்துல அமர்ந்திருக்க வேண்டும். அவர் சமூகத்தை பாருங்க, எருசலேமிலே காத்திருங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அதே பாதத்திலே அமர்ந்திருந்து ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கும் போது தேவன் புறாவை போல இயேசு கிறிஸ்துவை நாட்டில அபிஷேகம் பண்ணினார். நம்ம மேல அந்த அபிஷேகம் இறங்கும் போது அநேக காரியங்களை கர்த்தர் நிறைவாக்கி கொடுப்பார். அவர் அநேக காரியங்களை நமக்கு கனப்படுத்தி கொடுப்பார். எல்லா ஜனங்க முன்பாக வரவழைத்து கொடுப்பார். இந்த காரியம் எப்படி வரும்னு சொன்னா அப்படியே பாதத்திலே அமர்ந்திருக்கும் போது, இந்த ஆண்டு சமூகத்துல மரியாள் நினைச்ச நாய்க்கு பாதத்துல அமர்ந்திருக்கிறார். லூக்கா 10ஆம் அதிகாரத்துல 41-42 வாசிக்கும் போது வசனத்தை அவர் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார், கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார். எவ்வளவு பிரச்சனை இருக்குது குடும்பத்துல, எவ்வளவு போராட்டங்கள் இருக்கிறது. ஆனா கூட அவருடைய பாதத்திலே உட்கார்ந்து வசனத்தை கேட்கும் போது அந்த வசனத்தை கேட்ட மாத்திரத்திலே அவர் சொல்ற, என்னை விட்டு எடுபடாத நல்ல பங்கு இயேசு கிறிஸ்து ஒரு கூடவே அவர் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறார், மாறாதவராகவே இருக்கிறார். தாவீது கூட கர்த்தர் இருந்தார், அவர் செய்த எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் அப்படியே நிறைவேற்றி கொடுத்தார். அவர் செய்ததெல்லாம் வாய்த்தது. சத்துருக்கள் வரும்போது அநேக முறை பார்க்கும்போது சத்துருக்கள் அப்படியேதான் நெருக்கி வர்றாங்க. 2 சாமுவேல் 3ஆம் அதிகாரத்துல சவுலின் குடும்பத்திற்கும் தாவீதின் குடும்பத்துக்கும் நெடுநாள் யுத்தம் நடந்தது. சண்டை, எங்க பார்த்தாலும் பிரச்சனை, எப்போ கொல்லலான்னு சொல்லி வழி தேடி கொண்டிருக்கும் போது அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கி அபிஷேகனுக்குள்ள இருந்தபடினால் அவன் வர பலத்தான் எடுவேத்துல வாசிக்கிறோம். அவனுக்குள்ள அந்த அபிஷேகத்தின் மூலமாக அநேக முறை அந்த ஆபத்திலிருந்து அவன் தப்பித்துக் கொள்ளுகிறான். வேதத்துல வாசிக்கும் போது அவர் நம்மத்திலே ஆவிய ஊற்ற 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 நாம் பலன் அடைவோம். அது மாத்திரமல்ல, எசேக்கியேல் 47ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்துல வாசிக்கும் போது இந்த அபிஷேகம் நமக்குள்ள இறங்கும் போது இந்த நதி எங்கெல்லாம் போகுமோ அங்கெல்லாம் கத்த நாட்டிலே கூட அவருடைய அபிஷேகம் ஊற்ற 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 ஜீவ பிராணிகள் யாவும் பிழைக்கும். நதி போகும் இடமெல்லாம் ஆரைக்கப்பட்டு பிழைப்பார்கள். நம்ம மேல இந்த அபிஷேகம் இருக்குன்னா கத்த நல்ல சுகத்தை கொடுப்பார், நல்ல பலத்தை கொடுப்பார், நல்ல ஆரோக்கியத்தை கொடுப்பார். உங்களுக்கு இன்னைக்கு ஆரோக்கியம் இல்லாம இருக்கிறீங்களா? பலவீனமா இருக்கிறீங்களா? சுகவீனமா இருக்கிறீங்களா? உங்க குடும்பத்துல யாராவது படுக்க இருக்கிறாங்களா? இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே அவருடைய அபிஷேகம் இறங்கும் போது இப்பொழுதே படுக்கையிலிருந்து எழும்பி இயேசுவின் நாமத்தினாலே கர்த்தர் நாமத்தை சொல்லி துதிப்பார்கள். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே அவருடைய எல்லா பலங்களும் மாறுகிறது, எல்லா சோர்வுகளும் மாறுகிறது, எல்லா வியாதி குறைக்கத்தை முறிக்கிறார். இந்த பசுத்த ஆவிக்க நிரம்பி செபிக்க ஆரம்பிக்கும் போது தேவன் பலமாய் கிரியை நடப்பிக்கிறவராக இருக்கிறார். பேதுரு போய் அவருடைய சமூகத்தை ஜெபிக்கும் போது அவன் சமூகத்தை கேட்ட எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் செய்கிறார். பேதுரு கைகள் மூலமாக அநேக அற்புதங்களை அடையாளங்களையும் கர்த்தர் செய்கிறார். இதே நாட்களே கூட அப்போஸ்தலர் 9ஆம் அதிகாரத்தில் நீங்க வசிக்கும் போது ஐனேயா என்கிற ஒரு மனுஷன் 8 ஆண்டு திமிர்வாதத்துல இருக்கும் போது அவனை பார்த்து, ஐனேயாவே இயேசு உன்னை குணமாக்குகிறார் என்று சொன்னார். உன் படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு நீயே போட்டுக்கொண்டு சொல்லும் போது இயேசுவின் நாமத்தினாலே அங்கு அற்புதம் நடந்தது. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஜெயம் கிடைத்தது. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே வியாதிசுக்கு சொத்தமானவர்கள் இந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தை சொல்லி 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 தேவனுடைய சமூகத்தை கேட்கும் போது அதை அப்படியே நிறைவேற்றி கொடுப்பார். என் நாமத்தினாலே நாமான பாஷைகளை பேசுவீர்கள், என் நாமத்தினாலே சர்ப்பத்தை எடுப்பீர்கள், என் நாமத்தினாலே வியாதிசுகளுடைய கைகளை வைப்பீர்கள், சொஸ்தமாவர் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. இந்த பசுத்த ஆவியை நான் விரும்பணும்னு சொன்னா என்னைக்கு கர்த்தர் கொடுப்பார். ஞானஸ்தானம் பெற்று கரையேறின உடனே இயேசு கிறிஸ்து மேல புறாவை போல தேவ ஆவியானவர் இறங்கினார். அவர் இறங்கி நேர பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த முறை அடுத்த கட்டளைனாக்கி 40 நாட்கள் அல்லும் பகலும் செபிக்கிறார், உபவாசம் பண்ணி. அந்த ஆவியின் பலத்தினாலே அநேக சோதனைகள் வரும்போது அவருடைய கர்த்தருடைய வார்த்தையை வசனத்தை கொண்டே ஜெயத்தை எடுக்கிறார். இதுதான் தேவன் கொடுக்கிற ஒரு ஞானமாக இருக்கிறது. இந்த கல்லை அப்பமாக்கி சாப்பிடும் என்று சொல்லும் போது
மனுஷன் அப்பத்தால் மாத்திரமல்ல, தேவனுடைய வாய்ந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையால் பிழைப்பான் என்று சொல்லும் போது அது அப்படியே போயிடும். அதனால சத்ருவின் பிடியில் நாம் விடுதலையாக்கப்பட வேண்டுமானால் நமக்கு கட்டாயம் அபிஷேகம் தேவை. இந்த அபிஷேகத்தை எல்லாரும் விரும்ப வேண்டும், வாஞ்சிக்க வேண்டும். அது கடைசி எழுப்புதல்ல பயன்படுத்தக்கூடிய பாத்திரங்கள் மூலமா பாத்திரங்கள் எல்லாமே நிரப்பப்பட வேண்டும். இந்த ஆவியால் நிரப்பப்படும் போது நம்மை அறியாதபடி நாம் தரித்திரருக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க முடியும் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். ஏசாயா 61 அதிகாரத்துல தேவனுடைய ஆவியானவர் என் மேல் இருக்கிறார், தரித்திரருக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க என்னை அபிஷேகம் பண்ணினார், கட்டுண்டவர்களை விடுதலையாக்கும்படியாக, சிறைப்பட்டு போன மக்களுக்கு விடுதலை கூறும்படியாக, தேரப்பட்ட அனைவருக்கும் ஆறுதல் சொல்லும்படியாக என்னை அபிஷேகம் பண்ணினார். நமக்குள்ளே கிறிஸ்துவின் ஆவி இருக்கும் போது நாம் சுவிசேஷம் தைரியமா அறிவிக்க முடியும். இயேசு கிறிஸ்து உண்டென்றும் அவர் அற்புதம் செய்வார் என்று சொல்லி தைரியமாய் சொல்ல முடியும். இயேசு நாமத்தை குறித்து அநேகருக்கு நீங்க சொல்ல முடியும். இயேசு கிறிஸ்து வந்தது, இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பு, அவருடைய வளர்ப்பு, அவருடைய இறப்பு, அவருடைய உயிர்த்தல் எல்லாமே அற்புதம். அது இயேசு கிறிஸ்துவின் நாள் அல்லாம வேறொருவருக்கு ரட்சிப்பு கிடையவே கிடையாது. இந்த சத்தியத்தை சொல்லக்கூடிய கிருபையை பசுத்த ஆவியானவர் தைரியமாக பேசக்கூடிய கிருபையை கொடுப்பார். லூக்கா 12 அதிகாரத்துல 12வது வசனத்தை வாசிக்கும் போது, பேசுகிறது நீங்க அல்ல, பிதாவின் ஆவியானவர். ஜெபித்தால் போதும், கர்த்தருடைய ஆவியானவர் உங்களை கொண்டு பேசுவார். அந்த அபிஷேகத்துக்குள்ள நிலைத்திருக்க வேண்டும். இந்த அபிஷேகம் நமக்கு வளர்ச்சி அடைய வேண்டும். நாளுக்கு நமக்கு அந்த வளர்ச்சி அடைந்து நமக்கு ஆவிக்குரிய ஒரு வளர்ச்சி தேவை என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அதுக்கு நம்ம தேவை என்னன்னா, அப்படியே பாதத்திலேயே விழுந்து கிடக்க வேண்டும், அப்படியே பாதத்திலேயே அமர்ந்திருக்க வேண்டும், அப்படியே பாதத்திலே ஜெபித்து கொண்டிருக்க வேண்டும், அப்படியே பாதத்திலே வேதத்தை வாசிக்க வேண்டும், அப்படியே பாதத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அநேகருக்காய் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார். இயேசு கிறிஸ்து அவர் தம்முடைய கொடுத்த அபிஷேகத்தின் வல்லமை நிமித்தமாக முழுவதும் ஜெபித்தார். ஜனங்கள் மேல மனதுருக்கத்தோடு ஜெபித்தார். கிராமங்கள் தோறும் பட்டணங்கள் தோறும் நடந்து திரிந்து சுவிசேஷத்தை அறிவித்தார். இந்த பணி நமக்கு கட்டாயம் தேவை. சமயம் வாய்த்தாலும் வாய்க்காவிட்டாலும் திரு வசனத்தை ஜாக்கிரதையாய் பிரசங்கம் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. ஒவ்வொரு மேலும் திட்டம் வைத்திருக்கிறார். இன்றைக்கு நினைஞ்சிருக்கிறீங்க அநேகர், உங்களை கொண்டு அசாதாரணமான கதையை செய்வார். நினைக்கிற பிரகாரமாக நான் வீட்டுக்கு தானே இருக்கிறேன், நான் வீட்டுக்குள்ள இருந்து சமையல் வேலை தானே பாக்குறேன், வீட்டுல உட்கார்ந்து மற்றொரு உபசரிக்க தானே செய்யறேன், என்ன வேலை பார்த்தாலும் வேதத்துல வாசிக்கும் போது, சங்கம் 62 வாசிக்கும் போது, அடுப்பின் அடிகளில் கிடந்தவராக இருந்தாலும் நீங்கள் சிறகுகளை போல அலங்கரிக்கப்பட்ட இறகுகளை போல இருப்பீர்கள் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. நீ ஜெபிக்க ஆரம்பித்தால் போதும், அந்த அபிஷேகம் வல்லமையா ஜெபிக்க ஆரம்பித்தால் இதுவரைக்கும் நடக்காத இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட அதிசயத்தை கர்த்தர் உன் மூலமாக செய்வார். அறைவிட்ட போட்டு மற்றவர்களுக்காக, ஜனங்களுக்காக, எல்லா நாடுகளுக்காக அப்படி சமூகத்துல ஜெபித்துப்பார். கர்த்தர் ஜெபத்தின் மூலமாக இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட அதிசயங்களை செய்வார். எந்த தேசத்துல இருந்தாலும் இங்க இருந்து ஜெபிப்பீங்கன்னு சொன்னா சமயத்துக்கு தூரத்துக்கு தேவனாக இருக்கிறார். அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன் சும்மா இருக்கவே கூடாது. எதையாவது ஒன்றை இயேசு கிறிஸ்துக்காக செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். எதையாவது ஒன்று உங்களால் முடிந்த ஊழியத்தை, முடிந்த உதவியை, முடிந்த ஜெபத்தை நீ செய்யும் போது அவர் உங்களுக்குள் இருந்து மகிமையை வெளிப்படுத்துவார். வேதத்துல வாசிக்கும் போது பேதுரு மூலமா செய்த அற்புதத்துல ஒரு பெரிய காரியம் சொன்னா, பாவத்தை செய்து துணிகரமாய் வந்த அனனியா சப்ரா குத்தம் எல்லாருக்குமே தெரியும். அப்போஸ்தலர்ல எல்லா சொத்துக்களை வித்துட்டு அப்படியே கூட அப்போஸ்தலர் பாதத்தை கூட வச்சாங்கன்னு போட்டிருக்குது. அதே போல கூட அவங்களுக்கு கூட வைக்கிறாங்க. ஆனா பேதுரு ஆவியில நிறைஞ்சு எப்படி துணிகரமா இப்படி எங்கிட்ட ஏமாத்திட்டு வஞ்சித்து நீங்க வச்சுட்டு எப்படி நீங்க இப்படி பொய் சொல்லுங்கன்னு சொல்லும் போது, அனனியான சென்னைக்கு சொல்லும் போதே தேவனுக்கு முகம் எப்படி துணிகரம் கொண்டான்னு சொல்லும் போது அப்படியே விழுந்து செத்தார் என்று வேதத்துல வாசிக்கிறோம். 3 மணி நேரம் கழிச்சு அவருக்கு தெரியாமலே வர்ற அவருடைய மனைவி அவட்ட எப்படி துணிகரமா அந்த பாவச்சிங்க இவ்வளவுதான் வித்தீங்களான்னு சொல்லும்போது, ஆமான்னு சொல்லும்போது, எப்படி பசுத்த ஆவிக்குரமாக துணிகரம் கொண்டான்னு சொல்ல வார்த்தை முடியறதுக்குள்ள அவள் முகம் குப்புற விழுந்தா, செத்தா. கடைசி நாட்கள்ல பசுத்த ஆவியானவர் விரோதமாக எழும்புற காரியங்களிலே கர்த்தர் சரியாய் நியாயம் செய்வார். சரியாய் ஜனங்களுக்கு உணர்வை கட்டளிடுவார்.
பசுத்த ஆவிக்குறமாக பேசுகிற காரியம் மன்னிக்கப்படாது என்று வேதத்தை வாசி. எல்லா பாவங்களும் மன்னிக்கப்பட்டுருமா. ஆனா பசுத்த ஆவிக்குறவா மட்டும் ஏதாவது செய்தா மன்னிக்கப்படாத குற்றத்துல ஒன்றாக இருக்கு. சோதனை சோதரியே, இன்று இந்த பசுத்த ஆவியை குறிச்சு ஒழுக்கத்தை பேசி கொண்டிருக்கிறார். மனம் திரும்புவதற்கு ஏற்ற ஒரு அபிஷேகமாயிருக்கும். உங்களை யாரும் மாற்ற முடியாது, காணாக மாற முடியாது. ஆனா பசுத்தாய் வரும்போது பாவத்திலே குத்துண்டவர்களாக கர்த்தருடைய சமூகத்திலே முகம் குப்புற விழுந்து, ஆண்டவரே எனக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி கேட்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்குவார். அப்போஸ்தலர் 9 வாசிக்கும் போது பயங்கரமான ஒரு மனுஷன், எல்லாரும் துன்பப்படுத்த ஒரு மனுஷனா இருக்கான் சவுல். அவனுக்கு முன்பாக வெளிச்சம் பிரகாசித்தது. வெளிச்சத்துக்கு முன்பாக முகம் குப்புற விழுதான். விழுந்தோடனே நீ யார் என்று சொல்லும் போது துன்பப்படுத்துகிற இயேசு நானே. கேட்ட வார்த்தை தெரியுமா? ஆண்டவரே நான் என்ன செய்ய சித்தமா இருக்கிறீர்? அட சொல்றாரு, இப்போ ராஜாக்களுக்கும் பிரஜாதிகளுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் என் நாமத்தை பிரஸ்தாபத்துக்கு தெரிந்துவிடப்பட்ட பாத்திரமா இருக்கிறேன் என்று சொல்லி அவன் அனனியா இடத்துல அனுப்புகிறார். அனனியா பேதுரு நாட்களே கூட பவுல் கண்கள் மேல கைகளை வைக்கும் போது செதில்கள் போன்று விழுந்தது. விழுந்த உடனே அவருடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டது. அவன் பசுத்தால் நிறையப்பட்டான். இந்த பவுல் மூலமாக அநேக அற்புதத்தை செய்தார். இவ்வளவு பெரிய பாவியா இருந்தாலும் அவனுடைய சமூகத்தை அந்த பசுத்தாய் பெற்ற உடனே எல்லா பாவத்தையும் அப்படி தலைகளாக புரட்டி விட்டு அதை வேறு மனுஷனாக பவுலை மாற்றுகிறார். இந்த பவுல் மூலமாக அநேக சபைகள் வருகிறது, அநேக நிருபங்கள் எழுதப்படுகிறது, அநேக முறை கஷ்டங்களை அனுபவிக்கிறான். நஷ்டங்களை அனுபவித்தாலும் கூட அதை குறித்து பொருட்டாக என்னாதபடி எல்லாட்டும் கிறிஸ்துவுக்காக லாபம் என்று கருதி சொல்லி வாழ்க்கையை சந்தோஷமாய் கத்தருக்காக அனாக்க ஒப்பு கொடுக்கிறான். சகோதரி சகோதரியே, நீனும் நானும் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம்? உன்னைத்தான் கத்தர் அழைக்கிறார். நீ எனக்கு வேணும் என்று சொல்றார். இந்த கழுதை எனக்கு வேணும், இந்த கட்டப்பட்டிருக்கிற கழுதையை கட்டவிழ்த்து கொண்டு வாருங்கள் என்று சொல்லுகிறார். இந்த கட்டவிழ்க்கப்பட்ட உடனே இந்த கழுதை மேல இயேசு கிறிஸ்து ஏறி வருகிறார். ஊர்வலம் வரும்போது ஒசனா ஒசனா என்று சொல்லி எல்லா ஜனங்களும் ஆர்ப்பரித்தார்கள். இன்றைக்கு உன்னை கத்தர் கட்டவிழ்க்கிறார். பசுத்த ஆவியினால் நிரப்புகிறார். இயேசுவின் நாமத்தினாலே பாவக்கட்டுகள் அறுக்கப்படுவதாக. மனம் திரும்புவதற்கு ஏற்ற கனிகள் கொடுக்கட்டும் ஐயா. யார இன்னைக்கு தொடுறீங்களாப்பா, எல்லாரையும் ஆண்டவர் எடுத்து பயன்படுத்த போறீங்கப்பா. ஹம்கல் கரபோரி கந்தர போ ஷபல் லபோ துபா கபல் லபோ தீக்கல் கசே இயேசுவின் நாமத்தினாலே அப்பா புதிய அபிஷேகம் இறங்கட்டும் ஐயா. புதிய அக்னி இறங்கட்டும் ஐயா. அக்னியை போட வந்தேன், அது இப்பொழுதே பற்றி எரிய வேண்டும் என்று விரும்பினவாக்க நிறைவேற்றுவீராக. இப்பொழுது இறங்கட்டும் ஐயா. தாவீதுக்கு மேல ஒரு புதிய அபிஷேகம் ஊற்றினீங்கப்பா. அதே போல தானியேலுக்கு ஒரு விசேஷித்த ஆவி இருந்ததல்லவா? அதே போல யோசுவாக்கு ஒரு விசேஷித்த ஆவி இருந்ததல்லவா? ஏசப்பா அதே போல இன்றைக்கு ஜனங்கள் மத்தியில அப்பா எழுப்பதிலே உண்டு பண்ணக்கூடிய ஒரு அபிஷேகம் இறங்கட்டும் ஐயா. ஜனங்களை உயிர் மீச்சுக்குள்ளே கொண்டக்கூடிய ஒரு அபிஷேகம் இறங்கட்டும் ஐயா. சத்தியத்தை அறிவிக்கக்கூடிய ஒரு அபிஷேகம் இறங்கட்டும் ஐயா. எல்லா கிரிகளும் அழிக்கப்படுதா இயேசுவின் நாமத்தினாலே. ஒவ்வொரு மேலையும் ஆண்டவரே அப்ப இறங்கி வந்து நீ அற்புதத்தை செய்வீராங்க. அம்கல் கரபோ ரீகந்தரபோ ஷபலபோ தீக்கல்க சீம் கல்மரபோ ரீகந்தரபோ ஷபலபோ தீக்கல்க சேம் கல்மரபோ. பசுத்தாவி இடத்துல வரும்போது பலனடைந்து இஸ்லாமிலும் யூதேயா முழுவதும் சமாரியாவிலும் கடைசி வந்து சாட்சியாய் பண்ண வாக்கின்படி சாட்சியுள்ள வாழ்க்கையை வளர்ட்டும் ஐயா. உடைய சாட்சிகள் மூலமாக அநேகர் மனம் திரும்ப போறக்காய் ஸ்தோத்திரம் ஐயா. மனம் திரும்புவதற்கு ஏற்ற கனி கொடுக்கட்டும் ஐயா. இவனா அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சரியப்படும் அளவுக்கு வாழ்க்கை மாறட்டும். அப்படி ஆண்டவரை பொருளாதாரம் மாறட்டும். அது ஊழியர்களுடைய நிலைமைகள் மாறட்டும். ஆத்ம அறுவடை உண்டாகட்டும். அவர் செயல்பாட்டிலே சாட்சியாய் வாழட்டும் ஐயா. குடும்ப வாழ்க்கையை கட்டுவீராக, பிள்ளையுடைய வாழ்க்கையை கட்டுவீராக, வேலைவாய்ப்பை கட்டளிடுவீராக, கர்ப்பத்தினை கொடுத்து ஆசீர்வதிப்பீராக. ஜனங்கள் உங்களுடைய அன்பை வெளிப்படுத்தட்டும் ஐயா. உங்களுடைய நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்த கிருபை கண்டுக்கூடாது செபிக்கிறோம். ஒவ்வொருவரின் தேவன் ஆசீர்வதித்து மயிலப்படும் செபிக்கிறோம். வரப்புற கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டை பிள்ளைகளுக்கும் குடும்பங்களுக்கும் ஊழியர்களுக்கும் ஆசீர்வதித்து கொடுக்க முடியாது செபிக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தின் பிதாவே ஆமென். அடுத்ததாக ரூத் மஞ்சளா சிஸ்டருக்காக ஜெபிக்க போறோம். அடுத்து சிஸ்டருக்காக நம்ம ஜெபிக்க போறோம். ஸ்டெல்லா சிஸ்டருக்காக ஜெபிக்க போறோம். இந்த வேலையில கூட ஸ்டெல்லா விட சிஸ்டருக்காக ஜெபிக்க போறோம். தேவன் டிவி ஊழியத்தை, இந்த குரூப்பை, ஜெப குரூப்பை இணைஞ்சிருக்கிற அனைத்து ஜனங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக இதற்காக எடுக்கிற எல்லா முயற்சிகளும் எல்லா தேவைகளையும் அதை சந்திக்கும்படியாய் இந்த குடும்பத்தை என்னென்ன காரியத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அதை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக அது சம்பதை ஜெபிக்க போறோம். ஆண்டவரே, இந்த ஆண்டவரே சிஸ்டர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஐயா. இந்த குடும்பங்களை ஆண்டவரே சந்ததி பெருகட்டும், சந்ததி ஆண்டவர் ரட்சிக்கப்படட்டும்.
அப்பா ஜீவ ஊற்று எழும்பட்டும் ஐயா. ஜீவ தனி பெருக்கத்து ஓடட்டும் ஐயா. இது டிவி மூலமாக ஆண்டவரே எங்கெல்லாம் செய்தி கடந்து செல்கிறதோ இயேசுவின் நாமத்தாலே ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்களாக. கட்டுகளெல்லாம் அறுக்கப்படுவதாக. ஜனங்கள் மனம் திரும்பட்டும் ஐயா. கடைசி நாட்கள வந்திருக்கிறோம் ஐயா. யாரை நான் அனுப்புவேன், யாரையும் காரியமாய் போவான் என்று சொன்னீரே. ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவரை எடுத்து பயன்படுத்துவீராக. இதற்காக எடுக்கிற எல்லா முயற்சிகளையும் ஆசீர்வதிப்பீராக. இல்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கிற ஒவ்வொரு ஜனங்களையும் ஆசீர்வதிப்பீராக. அப்பா இந்த ஜனங்களை ஆண்டவரே மேன்மைப்படுத்துவீராக, கனப்படுத்துவீராக. யோசுவாவோடு கூட இருந்தீர் ஐயா. யோசுவோட கீதை தேசமங்கும் பரவிட்டு என்று வேத்த வாசிக்கிறோம். அதே போல ஆண்டவர் ஊழியம் ஆண்டவரே எல்லா போலும் பரவட்டும் ஐயா. எல்லா பக்கம் ஜனங்களுக்கும் ஆண்டவரை அறிமுகமாகட்டும் ஐயா. அநேக ஜபத்துல இணைந்து கொள்ளட்டும் ஐயா. இன்னும் ஆண்டவர் தேசத்துக்காக ஜெபிக்கக்கூடிய எஸ்தர்கள் எழும்பட்டும் ஐயா. தெபோராக்கள் எழும்பட்டும் அப்பா. யோசுவாக்கள் எழும்பட்டும். நெகேமியாக்கள் எழும்பட்டும். தானிகள் எழும்பட்டும் ஐயா. ஜப வீரர்கள் எழும்பட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே. ஜப துணி கேட்கட்டும் ஐயா. தேசம் எங்கும் ஆண்டவரே ரட்சிப்பு கடந்து வரட்டும் ஐயா. தேசம் எங்கும் பாதுகாப்பு கடந்து வருவதாக. தேசம் எங்கும் எழுப்பது வரும்படியா ஜெபிக்கும். எஸ்தர் ராஜாத்தி ஜெபிக்கும் போது 124 சேமத்தை கொடுத்த தேவன் எல்லா தேசங்களின் பாதுகாப்பையும் சமாதானத்தை ரட்சிப்பையும் கொடுத்து ஆசீர்வதிப்பீராக. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலும் பிதாவே ஆமென். ஆமென் ஆமென். நன்றி அம்மா. நீங்க கொடுத்த வேத வார்த்தையானது அநேகருடைய உள்ளத்தை உடைக்கிறதாகவும் அநேகருடைய வாழ்க்கையை கட்டுகிறதாகவும் அநேகர் உமக்கென்று எழும்பி பிரகாசிக்கிறவர்களாகவும் இருந்தது. அதற்காக தேவனை நாங்கள் நன்றியோடு துதிக்கிறோம். ஸ்பெஷலா நீங்க பிரேயர் பண்ண எஸ்பிஎம் மியூசிக் எஃப்எம் சிஸ்டர் ஸ்டெல்லா, பிரதர் எபினேசர் அவர்கள் குடும்பத்திற்காகவும், மஞ்சுளா ரூத் அம்மா அவர்கள் திருச்செல்வம் ஐயா அவர்கள் குடும்பத்திற்காகவும் நீங்க ஜெபித்தீர்கள். உங்களுக்கு எங்களுடைய நன்றிகளை வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறோம். கர்த்தர் உங்களை நிறைவாய் ஆசீர்வதிப்பாராக. இன்னும் அடுத்த வாரம் அடுத்த சனிக்கிழமை சந்திக்கும் வரை கர்த்தருடைய கரம், அவருடைய கிருபை, தயவு, இரக்கம், அவருடைய ஆசீர்வாதம் உங்களோடு எப்பொழுதும் இருந்து நாளைய தினத்துல நடத்த போற ஆராதனையில கர்த்தருடைய நாம மகிமைப்படுவோம். அங்க அநேக அற்புதங்கள், அடையாளங்கள் ஆண்டவர் நடப்பிக்கப்படும்படியாய், அவருடைய நாமத்தை அவர் மென்மைப்படுத்தும்படியாய் கர்த்தர் உங்களை இன்னும் வல்லமையாய் எடுத்து பயன்படுத்தும்படியாய் நாங்க உங்களுக்காக இறுதியில நாங்க ஜெபிப்போம் அம்மா என்று வாக்கு கொடுக்கிறோம். மாத்திரமல்ல அம்மா, இப்போ உங்க சன் ப்ரீச் பண்ண போறாங்களா? ஆமா, இன்னைக்கு சொல்லியிருக்கிறேன். வெளியூர்ல இருக்கிறேன். கத்தச்சித்திரம் அடுத்த வாரம் நான் காரியம் பண்ணி உங்க கூட பேச சொல்றேன். ஓகே அம்மா. இல்ல சென்னையில இருக்கிறாங்க அவங்க. அடுத்த வாரம் ஓகேம்மா. ஓகேம்மா.